লাগে, কিন্তু স্যার মানে আপনার যে ক্লাসের যে লেন্থটা স্যার, এটা লং টাইম হয়ে যায়, তো অনেক সময় মানে এটা করা যায় না আসলে। প্রথম দিকে যদি এরকম লং মানে লম্বা ক্লাস না নিতাম তাহলে কিন্তু এই শেষের দিকে এসে আর সময় পাওয়া যেত না, ঠিক আছে। এবং আপনারা দেখেছেন মাঝখানে মাঝখানে মানে ব্রেক নেওয়ারও সময় ছিল না, আমরা এত দ্রুত কাজ করেছি, তাই না? তো যাই হোক, আজকে আমাদের টপিক ছিল ফায়ার বেস, ঠিক আছে। ফায়ার বেস অ্যাকচুয়ালি কি? ডু ইউ গাইজ নো হোয়াট ইজ ফায়ার বেস? স্যার ক্লাউড ডেটাবেস। কেউ বলছেন ডাটাবেস। না, ফায়ারবেস কোনো ডাটাবেস নয়। ফায়ারবেস হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে। এখন সেই প্ল্যাটফর্মে অনেক কিছু থাকতে পারে, ঠিক আছে। যেমন ধরেন কি বলবো, খাবারের দোকান থাকতে পারে, ট্রেন থাকতে পারে, সিএনজি রিক্সা থাকতে পারে, মানুষ থাকতে পারে, অফিস থাকতে পারে, বা পুরাতন বগি কামরা থাকতে পারে, ঠিক আছে। অনেক বইয়ের দোকান থাকতে পারে, ঠিক আছে। হকার্স থাকতে পারে, চোর থাকতে পারে, কুলি থাকতে পারে। সো ইটস এ প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে। ফায়ারবেজ একটা প্ল্যাটফর্ম, এবং ফায়ারবেজে অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে। তার মাঝখানে একটা অংশ হচ্ছে ডাটাবেস, ঠিক আছে। সবচেয়ে বহুল প্রচলিত যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এফসিএম, ঠিক আছে, ফায়ারবেস ক্লাউড মেসেজিং। এটা সর্বপ্রথম এসেছিল ফায়ারবেস যখন ইন্ট্রোডিউস করা হয়। তো আস্তে আস্তে ফায়ারবেজে অনেক কিছু এসেছে, বাট প্রথম এসেছে এফসিএম। এফসিএম এর আগে যেটা ছিল সেটা ছিল জিসিএম, গুগল ক্লাউড মেসেজিং। আমরা পুশ নোটিফিকেশন পাই না মোবাইলে, পুশ নোটিফিকেশন আসে, সেই পুশ নোটিফিকেশনটা জিএসএম দিয়ে করা হতো। সো ইন দ্য ইয়ার অফ 2015 I tried to learn or started to learn GCM, and it was too much messy that time and I quit it. I didn't learn that. But after 4 or 5 months later, I guess, my project manager asked me to integrate that GCM in one of their app. It's called EBL Sky Banking, and I said I didn't do it yet, but I will definitely do it later. Then I started study and realized that GCM is already deprecated and new version is here. What is it? It's FCM. So I consult with my team leader that should I learn GCM first and then start Firebase or FCM? FCM. What should I supposed to do? And he replied that time, if you are learning now, learn the latest. That's it. You don't need to learn from the 90s or 2000s or 10 years back technology. If you're learning now, learn the latest. That's it. So I started the Firebase, and it was just one day click. It's working. See, it's working. Oh, it's so easy. Fine. But day by day, Firebase get messy, and it's integrated lots of platform services. And nowadays, Firebase is Firebase is a huge platform, actually huge platform, and it products. Let's see for the products, and it gives us like Cloud Firestore, Firebase ML is beta version still, and Cloud Function authentication, and it support iOS, Android, web support, C++, and Unity also. You guys know what is in Unity, right? And hosting, cloud storage, real-time database, and other things also. There's like a crash list. I don't know what is actually pronounced. There is a crash and analytics. Both are crash list, something like that. Performance monitoring, test lab, app distribution, and there are other things also. Yes, Unity game development IDA. Unity, if you developed any game in Unity, then if you need maybe login or user preference, like something store user data in profile, then you can use, you know Firebase. So lots of things Firebase. Okay, fine, I'm looking for this in app messaging, Google Firebase, Google Analytics, and
predictions, A/B testing, cloud messaging, remote config, dynamic links, lots of things, lots of things, lots of things. I didn't use all of these things yet. Still now, I did not use this. But in-app messaging, it's still in beta version, and it doesn't support web version, but iOS and Android, as much as I know, it maybe support web version. I don't know why didn't they write it. If you are trying to make any chit chat app, then you can use in-app messaging, and it's free for the very large scale. And Google Analytics is totally free. If you published your app in the Play Store or somewhere else, if user use it, and anything, they maybe they use it for how many hour, or they purchase anything, or how many time they log in or log out, or they uninstall it, or the app crashes, you knows everything from the user, even though user didn't send any report to you. But still you can show the statistics, what's going on you in your app around the world. It's really amazing when you see the graph. When I will show you the graph, maybe currently all of my apps maybe in the down places right now, but latest app I designed and developed, that is Amujamu app. I already show it to you guys. And for the last 6 months, 5 or 6 months, the business is down, so nobody is using this app. But when few days back, or few months back, when people use this app, so when the graph ups and downs and it goes, so it was the only excitement I have, or we get those time. uh, First of all, in the when we go to the office, and the first job hours, open the statistics and see, wow, something like that. Okay. What is Crashlyst? Crashlyst gives you the actual report when a app crashed on user device. আমরা দেখি তো কি বলে, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে লক কেটে যে রিপোর্টটা দেখি, ঠিক আছে, যে কোন ফাংশনে গিয়ে কি এরর কারণে, এক্সাক্ট কি এররটার কারণে ক্র্যাশ করেছে। সো ওই এক্সাক্ট সিচুয়েশনটা ক্র্যাশালিস্ট ক্যাচ করে, ইউজারের কাছ থেকে ক্যাচ করে আমাদেরকে পাঠায়, এবং এটা দেখা যায়। এবং এনি টাইম ইউর প্রজেক্ট ম্যানেজার সেড ইউর অ্যাপ গেটিং ক্রাশড, হোয়াট এভার, অ্যান্ড হোয়াটস গোয়িং অন। ওকে ফাইন ভাইয়া, গতকালকে 100 অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে, তার মধ্যে 98 জন ইউজ করতেছে, 2 জন এখন ইউজ করে নাই, 98 এর মধ্যে একজনের অ্যাপ ক্র্যাশ করছে, তাও একবার, সে 3বার লগ ইন করছে, মাত্র একবার ক্র্যাশ করছে, সো ইটস নট এ বিগ ইস্যু। বলছে সে ছিল মানে অ্যাকচুয়ালি এমডির ফ্রেন্ড, সে তাকে ফোন করে বলছে কি রে তোর অ্যাপ তো ক্র্যাশ করে, বাট স্ট্যাটিস্টিক্স ইজ টু লো, 1%ও না, মানে 0.03% ক্র্যাশ রিপোর্ট। ঠিক আছে, স্ট্যাটিক্স ছিল এরকম। সো যখন এমডি বলছে যে এই কি অ্যাপ বানাইছো, অ্যাপ তো ক্র্যাশ করে, বাট আই হ্যাভ দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স, ইয়েস আই নো এভরিথিং, ইউ কান্ট আর্গু উইথ মি, নো। So those are really cool thing actually use. Authentication is like, if you uh, what is authentication? Login, yeah, দ্যাটস ইট। সো ফায়ারবেস একটা প্ল্যাটফর্ম, যেটা ইন্টিগ্রেট করে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ ডেভেলপ করা যায়, অ্যাপ টেস্টিং করা যায়, অ্যাপের পারফরমেন্স বাড়ানো যায়, এবং অ্যাপ প্রমোট করা যায়। পরবর্তীতে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে সেই অ্যাপ আপডেট করা যায়। ঠিক আছে, সো এই ধরনের বেশ কিছু ফ্যাসিলিটিস ফায়ারবেস দেয়। সো চলেন আমরা ঘুরে আসি ফায়ারবেস কনসোল, console.firebase.com. I guess it's gonna work. No, it's not working. Okay. console firebase.google.com, sorry। এবং এটাকে সরাসরি আমার প্রজেক্টে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে, অ্যাজ এ, কি বলবো, যাদের গুগল আইডি আছে সবারই ফায়ারবেস আইডি আছে, ইটস নট এ বিগ ডিল, এটা কোনো বড় বিষয় না। ঠিক আছে, সো অল ফায়ারবেস প্রজেক্ট আই ক্রিয়েটেড ইজ হিয়ার, and let's see a project Amujamu. Okay.
আমি আসলে ছোট স্ক্রিনে চোখে দেখি না, একটু স্ক্রিনটা বড় করি। হ্যাঁ, কি হয়েছে, সমস্যা কি? ও দেখেন ফায়ারবেজের ডিজাইন ভেঙে গেছে, চিন্তা করেন, এই যে দেখেন ফায়ারবেজের ডিজাইন ভেঙে গেছে। ঠিক আছে, বাসা থেকে কাজ করলে যেটা হয় আর কি, গুগল ডেভেলপার নিশ্চয়ই বাসা থেকেই কাজ করতেছে। ওকে, প্রজেক্ট প্রিভিউ, Crashlyst. Is there anything Crashlyst? I don't know. Dashboard. Yes. Show all grow new feature. I don't know. অ্যাকচুয়ালি নো ডাটা, অ্যাকচুয়ালি কোনো ডাটা নেই, যার কারণে আসলে ড্যাশবোর্ডেও কিছু আসছে না। ড্যাশবোর্ডে দেখা যায় আসলে যে আপনি মানে কোন রিজিয়নে বা পৃথিবীর কোন প্রান্তে, কোন দেশে, কোন ব্যক্তি কোন মোবাইল থেকে, কোন মোবাইল থেকে, কোন অপারেটিং সিস্টেম থেকে কখন আপনার ফোন অ্যাপটা ইউজ করছে, এবং রিয়েল টাইম। ঠিক আছে, এবং কখন সে অ্যাপে ঢুকলো এবং সে কোন পেজে আছে। প্রত্যেকটা পেজে ইন্ডিকেটর দেওয়া যায় যে এই পেজে আছে, এই পেজে আছে, এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে না, সেই এটা একসেপ্ট করেনি, সেটা সে কেটে দিয়েছে, সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম সব দেখা যায়। সো রিয়েল টাইমে, এখানে স্ট্যাটিস্টিক দেখা যায় যে এখানে বারটা লাফালাফি করছে, কমছে, বাড়ছে, এবং কোন দেশের নাম উঠছে, কে কোন পেজে আছে, সব দেখা যায়। সো অ্যাকচুয়ালি কোনো ডাটা নেই, যার কারণে আসলে এই জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, আই এম সো সরি। ওকে, এখানে আসে লেখাপড়ার বিষয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন firebase.google.com/doc। ঠিক আছে, এটা আমি লগ ইন আছি, যার জন্য এরকম দেখাচ্ছে, এবং দেখেন এখানে অপশন আছে গো টু কনসোল। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমার ওই যে কনসোল। গাইড আছে, গাইডে দেখেন কি আছে, গাইডে প্রত্যেকটা জিনিসের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ঠিক আছে, কিভাবে সাইন আপ করতে হবে, ঠিক আছে, কিভাবে এসডিকে নামাতে হবে, এবং কি কি করা যায়। জাভা কোড আছে, কটলিন কোড আছে, ঠিক আছে, সবকিছু আছে। সো আমরা কোথায় ছিলাম, ওভারভিউ। হ্যাঁ, ওভারভিউতে ফায়ারবেস বাই প্ল্যাটফর্ম, ফায়ারবেস কি কি সাপোর্ট করে, অ্যান্ড্রয়েড, C++, ইউনিটি, আইওএস, ওয়েব অ্যান্ড গেট স্টার্টেড ফর অ্যাডমিন, এপিআই রেফারেন্স অ্যান্ড প্রোডাক্টস। এই যে এখানে আছে প্রোডাক্ট। বিল্ড ইউর অ্যাপ, অ্যাপ বানানোর জন্য যে জিনিসগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন, ক্লাউড, ফায়ারস্টোর, ফায়ার এমএল, ক্লাউড ফাংশন, অথেন্টিকেশন, হোস্টিং, ক্লাউড স্টোরেজ, রিয়েল টাইম ডাটাবেস। ঠিক আছে, দেখছেন ডাটাবেস একটা পার্ট। ঠিক আছে, এবং অ্যাকচুয়ালি কি হয়, একটা অ্যাপ যদি আপনি বানাতে চান, ধরেন যেটা বলেছেন সাইদ শুভ বলেছেন, উনি একটা অ্যাপ বানাতে চান যেই অ্যাপটাতে এডুকেশনাল কোনো জিনিস থাকবে। সো উনি একটা প্রশ্ন হয়তো কোশ্চেন ব্যাংক বানাতে চান। এখন কোশ্চেন ব্যাংক আমি যতটুকু বুঝি, আপনি এট এ টাইম যদি অ্যাপের ভিতরে 200 কোশ্চেন দিয়ে একটা অ্যাপ ছেড়ে দেন, দ্যাটস ওকে, ফাইন, চলবে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় গিয়ে ওটা আপডেট হবে না, 200। তখন ইউজারকে পুশ করতে হবে যে ভাই আপডেট করেন, আপডেট করেন, কারণ আমি নতুন অ্যাপে কিছু প্রোডাক্ট দিয়েছি, নতুন 100 কোশ্চেন আপডেট করেছি। বাট সেটা পসিবল না। ঠিক আছে, সেটা পসিবল না, ফোর্স করা পসিবল না, অথবা কে ডাউনলোড করছে হয়তো আপনি জানেনও না। ঠিক আছে, এবং 200 পরে হয়তো সে নতুন আপডেটের জন্য ওয়েটও করবে না, ফেলে দেবে। বাট যদি এরকম হয় যে উনি একটা ফায়ার বেজে একটা অ্যাকাউন্ট করলেন, যেখানে উনি ফায়ার বেজে ডাটাগুলো রেখে দিচ্ছেন, এবং নিয়মিত ডাটাগুলো ফায়ার বেজে নতুন নতুন ডাটা আপডেট করছেন, তখন কি হবে, ইউজাররা নিয়মিত নতুন নতুন কোশ্চেন পাবে, নতুন নতুন, হয়তো আজকে উনি ক্লাস 5-এর জন্য করলো, পরবর্তী 1 মাসে হয়তো উনি ক্লাস 6-এর প্রশ্ন ব্যাংক আপডেট করেছে, তারপর হয়তো ক্লাস 7। বাট ছোট্ট একটা ইউআই দিয়ে উনি যদি 15টা কোশ্চেন দিয়েও একটা অ্যাপ লঞ্চ করে, বাট সেটা যদি উনি 1, 2, 3 বছর পর্যন্ত জাস্ট কোশ্চেন আপডেট করে যায়, ঠিক আছে, তাহলে এটা কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঠিক আছে, সো সামথিং লাইক দ্যাট, এটা হচ্ছে বিল্ড ইউর অ্যাপের জন্য। অ্যান্ড ইমপ্রুভ অ্যাপ কোয়ালিটি, অ্যাপ কোয়ালিটি বাড়ানোর জন্য ক্র্যাশালিস্ট যে আসলে কোথায় কোথায় ক্র্যাশ করছে, এটা রিয়েল টাইম। যেমন আমি যখন আমার অ্যাপটা টেস্ট করি, আমি 3টা ডিভাইসে টেস্ট করতে পারি ম্যাক্স। ঠিক আছে, রিয়েল ডিভাইস 3টাতে ইউজ করতে পারি। বাট যখন আপনার অ্যাপটা মানুষের কাছে চলে যাবে, তখন আপনি কত কত রিয়েল টেস্টার পাচ্ছেন, এবং তারা আপনাকে জানাক বা না জানাক, আপনি যদি ক্র্যাশালিস্ট ইউজ করেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি অটোমেটিক জানতে পারবেন কি প্রবলেম হচ্ছে, কি প্রবলেম হচ্ছে, এবং আপনি নিয়মিত আপডেট দিতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা একটা বিষয়।
এবং অ্যাপ ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রেও যে অ্যাপ আসলে মার্কেট রিচ করার জন্য যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন এগুলো, তারপরে পারফরমেন্স মনিটর করা যায় যে আসলে আপনার অ্যাপ কেমন পারফরমেন্স করছে। এবং টেস্ট ল্যাবটা যেটা হচ্ছে, টেস্ট ল্যাবটা আমি আসলে ফায়ারবেজের টেস্ট ল্যাব ইউজ করিনি, বাট গুগল প্লে স্টোরে একটা টেস্ট ল্যাব আছে, সেখানে আপনি আপনার অ্যাপের একটা বেটা ভার্সন সাবমিট করবেন এবং তারা সেটা মেশিন টেস্ট করে অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, টেস্ট করে যে রিপোর্টটা দেয় লিটারেলি ফ্রাস্ট্রেটিং। ঠিক আছে, ধ্বংস করে দিবে আপনার অ্যাপকে। যাই হোক, মিডিলের সার্ভিসগুলো না, মোস্ট অফ দা অল অফ থিংস আর ফ্রি, বাট একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত। ঠিক আছে, আচ্ছা। অ্যানালিটিক্স, অ্যানালিটিক্স তো আসলে অ্যানালিটিক্স হচ্ছে ক্র্যাশালিস্টের ভালো অপশন। ক্র্যাশালিস্ট হচ্ছে আপনার ক্র্যাশ রিপোর্ট দেয়, আর অ্যানালিটিক্স সবকিছু দেয় আপনি যা জানতে চান। ঠিক আছে, এরকম করা যায় প্রত্যেকটা পেজে, প্রত্যেকটা অ্যাকশনে আলাদা আলাদা ইভেন্ট সেট করা যায়। এবং সে যদি আপনি ধরেন কোনো ই কমার্স অ্যাপ তৈরি করেন, সেখানে প্রত্যেকটা সেকশনে আমরা এই ডাটাগুলো সেট করে রাখি অ্যাপের ভিতরে। এখন ইউজার হয়তো ধরেন একটা কি বলবো, একটা কার্ট তৈরি করেছে, বেশ কিছু আইটেম অ্যাড করেছে, অ্যাড করার পরে সে আর চেক আউট করেনি, সে বের হয়ে চলে গেছে। তখন এই জিনিসটা জানা যাবে যে সে কেন এটা করলো না। এটা তখন এটা অ্যানালিস্ট টিম এটা চেক করবে যে পণ্যের দাম বেশি, পণ্যের ছবি ভালো আসছে না, ইউআই পছন্দ হয়নি, নাকি সে ভুলে ক্যান্সেল চাপ দিয়ে দিয়েছে, কি কারণে এটা হয়েছে। এভাবে বিজনেস অ্যানালিস্টরা এই জিনিসগুলো চেক করে, চেক করে আপনার রিপোর্ট দেয়। তখন সেই রিপোর্টের উপরে চেঞ্জেস নিয়ে আসে বড় বড় কোম্পানিগুলো। যেমন আমি একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম, হাস্যকর, বাট আই ডোন্ট নো, যে ফেসবুকের বিজনেস টিম বলেছিল যে একটা বাটন, সাপোজ একটা বাটন, এই বাটনটা যদি এই পজিশনে না দিয়ে একটু লেফটে 0.1 পিএক্স ছিল না ডিপি ছিল, মেবি পিএক্স ছিল, আমি এককটা বলেছি, 0.1 পিএক্স যদি লেফট সরে যায় তাহলে ইউজার ইন্টারাকশন বেড়ে যাবে। এটা তাদের একটা রিপোর্ট ছিল, এবং ফেসবুক এটা অ্যাপ্লাই করেছে, এবং লিটারেলি নাকি এটা কয়েক মিলিয়ন বেড়ে গেছে। আই ডোন্ট নো হোয়াই অ্যান্ড হাউ, বাট হয়েছে। আচ্ছা, এবি টেস্টিংও লাইক আলফা বেটা টেস্টিং এর শর্ট ফর্ম, সরি, আলফা টেস্ট অ্যান্ড বেটা টেস্টের শর্ট ফর্ম। আমি আলফা বেটা টেস্টটা আমি আপনাদেরকে গুগল প্লে স্টোর যখন দেখাবো তখন বলে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। আমি প্রেডিকশন ইউজ করিনি এবং প্রেডিকশন সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই, সরি। অ্যান্ড ইন অ্যাপ মেসেজিং, ইন অ্যাপ মেসেজিং হচ্ছে আপনার যদি আপনি কোনো মেসেজ সার্ভিস, মানে কি বলবো, চিট চ্যাট অ্যাপ বানান, যেটা বলেছি, রিমোট কনফিগ, ডাইনামিক লিঙ্কস, অ্যাপ ইন্ডেক্সিং, এই সবগুলোই আসলে অন্যের জিনিস ব্যবহার করার জন্য। যেমন সামথিং লাইক দ্যাট, ডাইনামিক লিঙ্কস হচ্ছে আপনার কি বলবো, কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায়, ডিপ লিঙ্ক বলেছিলাম আপনাদেরকে। ইজ দ্যাট ইয়েস অর নো? আচ্ছা, ডিপ লিঙ্ক, ডাইনামিক লিঙ্কটা ডিপ লিঙ্কের একটু ডিফারেন্ট ভার্সন, সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম যে অন্য কোনো ধরেন আপনি কোনো একটা ওয়েবসাইটে আছেন এবং ওয়েবসাইটে কোনো একটা অ্যাড দেখাচ্ছে, সেই অ্যাডটাতে ক্লিক করলে আপনার ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইটে আছেন, সেখানে দারাজের একটা অ্যাড দেখাচ্ছে, আপনি সেই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে একটা ইউআরএল জেনারেট হয়। সেই ইউআরএলটা যখন জেনারেট হবে তখন আপনার সিস্টেম চেক করবে দারাজের অ্যাপটা কি আপনার ফোনে আছে। যদি থাকে তাহলে ওয়েবসাইট ওপেন না হয়ে, ব্রাউজার ওপেন না হয়ে আপনার অ্যাপ ওপেন হবে। ঠিক আছে, এই ডিপ লিঙ্ক কনফিগারেশনটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপেই করা থাকে। ঠিক আছে, এখন ডাইনামিক লিঙ্ক হচ্ছে যে আপনার অ্যাপ থেকে বা আপনার ওয়েব থেকে বা আপনার সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে ডাইনামিক লিঙ্কস ইউজ করা বা বিভিন্ন লিঙ্ক অ্যাক্সেস করা, সামথিং লাইক দ্যাট। এই যে এখানেই বলা আছে, your user gets the best available experience in the platform key open your link on, if user opens dynamic link on iOS Android they can be taken directly to the link content on your native app. ঠিক আছে, সো হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক অ্যান্ড সো গোজ অন, না আমি এগুলোতে যাব না। আমি আপনাদেরকে ফায়ারবেসটা অ্যাপে ইন্টিগ্রেট করা দেখাবো। ঠিক আছে,
বাকি জিনিস আসলে ইটস নট এ বিগ ডিল, আপনারা যদি পড়েন এবং যখন প্রয়োজন অনুভব করবেন, যখন সবকিছু যদি আপনারা পড়ে ফেলেন, ইটস নেভার গোনা মেক সেন্স, কখনোই হবে না। বাট ফায়ারবেস অ্যাপে ইন্টিগ্রেশন সেম, এরপরে আপনি যে সার্ভিস অ্যাভেল করেন, বাট ফায়ারবেসটা আপনার অ্যাপে ইন্টিগ্রেট করা বেসিক। এবং দ্যাটস দ্য মোস্ট ট্রিকি পার্ট অ্যাকচুয়ালি, আমিও এখনো গুলিয়ে ফেলি, এখনো আমি দেখে দেখে করি, ঠিক আছে। এবং ইটস কনফিগারেশন লাইক এসএইচ এ কোড সামথিং লাইক দ্যাট, ইটস মেসড আপ, টোটালি মেসড আপ ফর মি। বাট আমি আপনাদেরকে সেই অংশটা দেখানোর চেষ্টা করব। সো এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের ডকুমেন্টেশন আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের কোড দেওয়া আছে, ঠিক আছে। কিভাবে এটা কাজ করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক, ঠিক আছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা প্লিজ পড়বেন, ঠিক আছে। এবং হ্যাঁ, কি এবং কিভাবে কাজ করে এই দুটো জিনিসই দেখবেন আসলে। আর আর ওয়েবসাইট থেকে কিছু দেখার নেই, আমি ওয়েবসাইটের লিংক কি দিতে হবে, আপনার ফায়ারবেস লিখে সার্চ করবেন, তাই না? ইউ গাইজ নো হাউ টু সার্চ। আচ্ছা, এখন যদি আমরা গেট স্টার্টেড উইথ অ্যান্ড্রয়েড ক্লিক করি, প্রথমে বলা হচ্ছে ইনস্টল অ্যান্ড আপডেট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও টু ইটস লেটেস্ট ভার্সন, ঠিক আছে। এই কথাটা আসলে আমরা ইগনোর করে যাই, ঠিক আছে, যে আসলে ইনস্টল অর আপডেট, আমার ইনস্টল করা আছে, আমি আপডেট প্রয়োজন মনে করছি না। বাট সব সময় তারা সব সময় নতুন নতুন ভার্সন বা নতুন নতুন ভার্সন পুশ করে, যার কারণে বা নতুন নতুন ফিচার পুশ করে যেগুলো এক্সাক্ট আসলে লেটেস্ট ভার্সন ছাড়া হয়তো কাজ করবে না। যেমন আমি আজকে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, যে আমি আজকে ফ্লাটারে একটা অ্যাপ করছি, যেটাতে একটা আইকনে ক্লিক করলে যদি কোনো অ্যাপের লিঙ্ক থাকে তাহলে অ্যাপ ওপেন হবে, যদি কোনো ব্রাউজারের লিঙ্ক থাকে তাহলে ব্রাউজার ওপেন হবে। বাট ব্রাউজারটা অ্যাপের কোনো মানে মোবাইলের কোনো ব্রাউজার দিয়ে ওপেন হবে না, অ্যাপের ভিতরেই একটা অংশে ব্রাউজারের মতো ওপেন হবে, মানে অ্যাপের ভিতরেই, বাট এটা ব্রাউজার দেখাবে। সো আমার কাজ ছিল একটা ব্রাউজার তৈরি করা। সো আমি ব্রাউজার তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম যে আমার সবকিছু ঠিক আছে, ডাটা আসছে, আমি লক কেটে দেখতে পাচ্ছি, বাট আমার মোবাইল স্ক্রিনটা হোয়াইট ব্ল্যাক, মানে সরি ব্ল্যাঙ্ক হোয়াইট। সো আই সার্চড অন দ্যাট অ্যান্ড ফাউন্ড দ্যাট যে আমাকে ফ্লাটার আপডেট করতে বলা হয়েছে। এবং ট্রাস্ট মি গাইস, আমি 3 দিন আগে আপডেট করেছি, জাস্ট 3 দিন, আজকে বুধবার, ব্যাক রবিবার, রবিবার বা সোমবার আমি আপডেট করেছি, ঠিক আছে। 2 দিন বা 3 দিন আগে আমি ফ্লাটার এসডিকে আপডেট করেছি, বাট স্টিল আমাকে আপডেট করতে বলছে। এবং আই জাস্ট পুশ দ্য আই জাস্ট পুল অফ দ্য মার্চ অ্যান্ড লিটারেলি ইট ওয়ার্কস। সো একদিনের ব্যবধানে দ্য লাইব্রেরি গট ডেপ্রিকেটেড। সো সবসময় লেটেস্ট ভার্সন ইউজ করার চেষ্টা করবেন। এবং এখানে দেখেন একটা জিনিস বলা হয়েছে, com.android tool build Gradle 3.2.1 or later, ঠিক আছে। এই জিনিসটা কোথায় থাকে আপনারা জানেন? ইফ উই স্টার্ট এ নিউ প্রজেক্ট and create a new project, empty activity, আর কত এমটি, চলেন বেসিক অ্যাক্টিভিটি বানাই, and is gonna my be firebase, firebase app nectar application show on nectar, okay, next. ওকে, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই লাইনটা কোথায় থাকে? ডিপেন্ডেন্সিতে। জোরে জোরে বলেন। স্যার ডিপেন্ডেন্সিতে অ্যাড করা থাকে লাইন। ডিপেন্ডেন্সিতে অ্যাড করা থাকে। একটু মেসি হয়ে গেল, আর একটু ক্লিয়ার আনসার চাচ্ছিলাম। গ্রেডেলে থাকে। আর একটু স্পেসিফিক। গ্রেডেলের দুইটা থাকে, উপরেরটাতে থাকে, মানে অ্যাপটা না, ওইটার নামটা আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়তেছে কংগ্রেচুলেশন, ইউ আর ডুইং মডিউল দ্যাট। মডিউল প্রবাবলি। ইয়েস, থ্যাংক ইউ, দ্যাটস দ্য আনসার আই এম লুকিং ফর। যে আমাদের গ্র্যাডেলের দুটো ভার্সন আছে, ঠিক আছে। এই জিনিস জানতে আমার বছর চলে গেছে, আপনারা দেখেন কত তাড়াতাড়ি জেনে গেছেন যে গ্র্যাডেলের দুটো ভার্সন থাকে, এবং একটা হচ্ছে মডিউল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ, ঠিক আছে। এবং এই যে একটা হচ্ছে মডিউল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ, ঠিক আছে।
ওকে, এই যে এখানে থাকে, ঠিক আছে। এবং এই জিনিসটা অনেক 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 মেসি, অনেক মেসি। যত দিন যাবে এই জিনিসটা মেসি থেকে মেসিতর হবে, ঠিক আছে। সেটিংস, লোকাল প্রপার্টিজ, হোয়ার ইট ইজ, দেখেন আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এই যে এটা দেখাতে চাচ্ছিলাম, এই যে এইসব কারণে বড় করতে চাই না। দেখেন ডিস্ট্রিবিউশন ইউআরএল service.gradle.org ডিস্ট্রিবিউশন গ্র্যাডেল 6.5 বিন জিপ, এই জিনিসটার কাজ কি এবং এই জিনিসটার সাথে এটার সম্পর্ক কি, ঠিক আছে। জিন্দিগি তামা তামা করে দিবে এই দুটো সম্পর্ক, ঠিক আছে। গ্র্যাডেল 6.5, আই ডোন্ট নো কোথায় গেলে পাওয়া যাবে। সো আই ক্লিকড অন এভরিথিং, দেখেন কোনোটাই কাজ করছে না। না, গিটহাব না, Android Studio, something like that. What happened? That's what I'm looking for, I guess. No, I don't know. I'm not looking for this. Oh, নতুন ভার্সন চলে এসেছে আবার। I'm sorry I'm sorry for making the noise and kill the time. Actually, বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা জিপ ফাইল, ঠিক আছে। যখন আপনি এখানে এটা লিখবেন বা এই ভার্সনগুলো চেঞ্জ করবেন, তখন আপনার ওই সার্ভিসটা বা গ্র্যাডেলের যে আপনার প্রজেক্ট থাকে বা সার্ভিস ফাইলগুলো থাকে বা লাইব্রেরি ফাইলগুলো থাকে, সেগুলো আপনার প্রজেক্টে ডাউনলোড হয়, ঠিক আছে। এবং এখানে প্রত্যেকটা 6.5 এর জন্য একটা ভার্সন, আপনার এর 5.6 বা 4.9 এই ধরনের ফাইলের জন্য, এই জিপ ফাইলের জন্য এক একটা ভার্সন এখানে থাকে। এবং কোনো প্রজেক্টে যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি এই প্রজেক্টটা চেঞ্জ করেন, বা এর মাঝখানে অনেকগুলো আছে যেগুলো বাগি ভার্সন লাইক, যেমন এই মডিউলটা এই ভার্সনে কাজ করবে না, বা ওই মডিউলটা এর নিচে কাজ করবে না। আপনার ফুল প্রজেক্ট খুব সুন্দর মতো চলছিল 3.6.2 দিয়ে, হঠাৎ করে আপনি একটা জিনিস নিয়ে আসলেন যেটা বলছে না 4.0.1 লাগবে, এর নিচে হবেই না, সম্ভবই না। তখন এই যে এই জিনিসটা গ্র্যাডেল র্যাপার প্রপার্টিস, এখানে গিয়ে এটা চেঞ্জ করতে হয়। মানে দুটো জায়গায় আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। আপনাকে যদি এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে বলা হয়, সামহাউ বলা হচ্ছে ক্লাস পাথটা চেঞ্জ করতে, কোনো একটা সলিউশনে আপনি দেখেছেন যে এই সলিউশনটা আপনাকে এই জিনিসটা আপডেট করতে বলছে বা ডাউনগ্রেড করতে বলছে, তখন গ্র্যাডেল র্যাপার প্রপার্টিসে গিয়ে আপনাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি সেই জায়গাটাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম যে একটা লিস্ট আছে, যে লিস্টে কোনটার জন্য আসলে এই ক্লাস পাথ, বাকিগুলো কেটে দেই। এই যে এই গ্র্যাডেলের জন্য অ্যাকচুয়ালি কোনটা ডাউনলোড করতে হবে। সো এই লিস্টটা আপনারা খুঁজে বের করতে পারেন। আই ডোন্ট নো, আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না, ঠিক আছে। খুঁজে পেলে আপনাদেরকে লিংক দিয়ে দেবো। ওকে, ফাইন। এটা একটা বিষয়। আচ্ছা, এন্ড এরপরে কি ছিল? হ্যাঁ, এবং কম্পাইলড এইচডি কে বলেছে 28, অর্থাৎ আপনি যে বিল্ড ভার্সনটা করবেন সেটা মিনিমাম 28-এ করতে হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড সেট আপ এ ফিজিক্যাল ডিভাইস, সাইন ইনটু ফায়ারবেজ, আমাদের সাইন ইনটু ফায়ারবেজ আছে, 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 এই যে কনসোল দেখেন চলে আসছে। ওকে, and you can connect your Android app to Firebase using one of the following option. Use the Firebase console setup workflow, or use the Android Studio Firebase assistant may require an additional configuration. যে কোনো দুটো পর্যায়ে এটা করা যায়। সো রেকমেন্ডেড, ঠিক আছে। যেটা রেকমেন্ডেড সেটা তো অবশ্যই নেওয়া উচিত, ঠিক আছে, বলেই দিচ্ছে এটা সহজ হবে। ওকে, let's go. Option 1, add Firebase using the Firebase console. Adding Firebase to your app invokes takes both in the Firebase console and open your Android project. For the example, you download Firebase configuration file from the console, then move them into your Android project, something like that. Okay, প্রথমে বলা হয়েছে Firebase console আসার জন্য। আমি Firebase console এসেছি, ধরেন এখানে আমার কোনো অ্যাপ নেই। অ্যাপয়েন্ট মি, টেস্ট, অ্যানাল প্রো, প্রবলেম 3 আরো ছিল মেবি, এই যে হাকিমি, হাকসনেট, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইট ঠিক আছে।
সো আমরা এখানে একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব, ঠিক আছে? অথবা আপনারা এক্সপ্লোর এ ডেমো প্রজেক্টটা করতে পারেন, ঠিক আছে? কি ব্যাপার? হ্যাঁ, চলে এসেছে এক্সপ্লোর এ ডেমো প্রজেক্ট। দেখেন ইউজার ইন লাস্ট 30 মিনিটস, মানে সর্বশেষ 30 মিনিটে আপনার অ্যাপটা কে ব্যবহার করেছে। এই যে আসলে এটা একটা ডেমো প্রজেক্ট, ঠিক আছে? বাট এখানে কোনো রিয়েল ডাটা নেই, বাট ডাটা দেখাচ্ছে। দেখেন কি হচ্ছে, লাস্ট 30 মিনিটে আপনার অ্যাপটা 15 জন ব্যবহার করছে, এবং দেখেন ক্র্যাশালিস্ট কি বলছে, ওকে ওকে ওকে, সি ক্রাশ ফ্রি 98.3% ক্রাশ ফ্রি। অ্যান্ড হোস্টিং, আপনি কতটুকু হোস্টিং ব্যবহার করছেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড স্টোরেজ ইউজ করছেন, গ্রো কি পরিমাণ গ্রো হচ্ছে, ঠিক আছে? 15% ওপেন করছে, আননেমড ইউজ মেসেজ, আর অনেক কিছু, এই যে এবি টেস্টিং রানিং ভ্যারিয়েন্ট, অনেক কিছু আছে, অথেন্টিকেশন, হিউজ, ইটস হিউজ থিং, ঠিক আছে? যখন আপনি অ্যাপ করবেন, ডাউনলোড করবেন বা ইউজ করবেন, যদি এই জিনিসগুলো ইউজ করেন, তাহলে মজা হয়, আসলে অনেক মজা হয়, ঠিক আছে? একটু মেসি বাট মজা হয়। আচ্ছা, প্রথমত আমি কি এসেছি, আহ, মনে আছে আমি অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টে ঢুকেছিলাম, স্টার্ট উইথ অ্যান্ড্রয়েড ঢুকেছিলাম, ঠিক আছে? এরপরে এসেছি অ্যাড প্রজেক্ট, লেটস সে নেকটার নেকটার ফায়ারবেস অ্যাপ, ঠিক আছে? দেখেন নেকটার ফায়ারবেস অ্যাপ, a unique identifier for your project. Continue. And Google Analytics for your Firebase project, whatever. Enable Google Analytics for this project. মানে আপনি কি অ্যানালিটিক্স করতে, মানে অ্যাভেলেবল করতে চান কিনা, ঠিক আছে? সো আমি বলবো যে আসলে করা উচিত, ঠিক আছে? এটা যেহেতু নতুন এসেছে বা ডিফল্ট দিচ্ছে, নিতে পারেন, ইটস নট এ বিগ ডিল, আপনি ব্যবহার করেন বা না করেন। সিলেক্ট এ অ্যাকাউন্ট, সোহানুর, ইটস মাই অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে? Automatically create a new property in this account. Okay, create project, creating your project. ফায়ারবেজে আপনার প্রজেক্টটা ক্রিয়েট হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় নেয়, ঠিক আছে? বাট ডে বাই ডে ইটস গেটিং ফাস্টার, বাট প্রচুর সময় নিত, কারণ তার প্রচুর কাজ করতো, প্রচুর ইনফরমেশন অ্যাড করতো, ঠিক আছে? লেটস সি, অনেক ফাস্ট হয়ে গেছে আসলে। Okay, your new project is ready, let's continue. ওকে, এই যে আপনি অ্যাপ ড্যাশবোর্ড চলে এসেছে, অ্যান্ড স্টার্ট অ্যান্ড্রয়েড। কি করলাম দেখেন, আপনি একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছেন, ঠিক আছে? প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছেন এবং ক্রিয়েট করার পরে আপনার এটা ড্যাশবোর্ড। এখন পর্যন্ত আমি কোনো সেটিংস করিনি, সো এই ফিচারগুলো সবার জন্যই আছে। বাট এখন আমি সরি, এই নেকটার ফায়ারবেজ অ্যাপ, এই প্রজেক্টটা আমি এই 4টা প্ল্যাটফর্মেই ইন্টিগ্রেট করতে পারবো। ধরেন আপনি একটা অ্যাপ বানাচ্ছেন, যেটা আপাতত আপনি অ্যান্ড্রয়েডে বানিয়েছেন, পরবর্তীতে আইওএসে বানালেন, পরবর্তীতে আবার ওয়েবে বানালেন, ঠিক আছে? কিন্তু সবগুলোর জন্য কি তাহলে আলাদা আলাদা ডাটাবেস মেনটেন করতে হবে? পসিবল না। আপনি একটাই ডাটাবেস মেনটেন করবেন, একটাই ক্র্যাশলিস্ট ওপেন ইউজ করবেন, একটাই অ্যানালিটিক্স ইউজ করবেন, একটাই অথেন্টিকেশন মডিউল ইউজ করবেন, বাট সেটা সব প্ল্যাটফর্মে। দ্যাটস ওয়াই ফায়ারবেস, ঠিক আছে? সো আমি আপাতত ফর নাও অন অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? এবং অ্যান্ড্রয়েডে বলছে অ্যান্ড্রয়েড প্যাকেজ নেম। ডু ইউ গাইজ হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ অ্যান্ড্রয়েড প্যাকেজ নেম অ্যাকচুয়ালি? I'm looking for an answer and waiting for it. Anyone? আমরা শুরুতে যে মানে অ্যাপটা তৈরি করার জন্য যে নামটা লিখি আমরা, যে সাপোজ যে আমি একটা ওয়েদার অ্যাপ তৈরি করলাম, সেখানে যে নামটা দিয়ে আমরা শুরু করি। এই যে প্যাকেজ নেম, জি, দ্যাটস ইট। ইউনিক আইডেন্টিফায়ার ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন, ও ইয়েস, প্যাকেজ নেম, দ্যাটস ইট, প্যাকেজ অথবা অ্যাপ্লিকেশন আইডি, দ্যাটস ইট। ওকে, আপনাকে প্যাকেজ নেম দিতে হবে এবং এটা সব সময় আপনার এখানে আর অ্যাপের জন্য সেম হতে হবে, ঠিক আছে? নতুবা কোনোদিন কানেকশন হবে না। এবং অ্যাপ নিকনেম,
এটা অপশনাল, যে আপনি দিলে দিতে পারেন, না দিলে না দিতে পারেন, আপনার ইচ্ছা, বাট আমরা দেই। হ্যাঁ, নেক্টার ফায়ারবেস অ্যাপ, অথবা অ্যাপের নাম দিতে পারেন, অথবা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে আপনি যে নামে অ্যাপটা ওপেন করছেন সেটাও দিতে পারেন। কি নাম ছিল? ফায়ারবেস অ্যাপ, সেই নামটাও দিতে পারেন। নেক্টার ফায়ারবেস অ্যাপ তো আমাদের প্রয়োজন। এবারে আসেন, ডিবাগ সাইনিং সার্টিফিকেট SHA-1 অপশনাল। এটা প্রথমত আসলে অপশনাল ছিল না, ম্যান্ডেটরি ছিল। খুবই হ্যাসেলের কাজ ছিল। আই ডোন্ট নো, ডে বাই ডে থিংস গট ইজিয়ার, বাট এটা ডিবাগিং বলছে, ঠিক আছে? অর্থাৎ ডিবাগ মোডে যেটা ইউজ করা যায়। আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে এই সাইনিং কিটা সার্টিফিকেটটা বের করতে হয়। কারো মনে আছে? কেউ গাইড করতে পারবেন স্ক্রিন শেয়ার করে? ওকে, আচ্ছা, গ্রেডেল ডান পাশে, দেন ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আনস্টেবল অ্যান্ড টাস্ক অ্যান্ড বিল্ড, এরকম। ওকে, ইভেন আই গট কনফিউজড। ঠিক আছে, ওকে, দ্যাটস দ্য ওয়ান, দ্যাটস দ্যাটস দ্য কোড। সি, configuration config debug sh1, that's the code I'm looking for. Control C and go there and control V, ঠিক আছে? এরপরে আসলে তেমন কিছু করার নেই। এরপরে বেসিক্যালি এখানে যা করতে হয় সেটা হচ্ছে এই দুটো, এই নামটা ঠিক রাখতে হয় এবং sh কি দিতে হয়। এটাও অপশনাল করে দিয়েছে, কারণ যখন প্লে স্টোরে আপলোড করবেন তখন এই কিটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবং রেজিস্টার অ্যাপ, ওকে, রেজিস্টার অ্যাপ হয়েছে। এবং এরপরে বলছে ডাউনলোড গুগল সার্ভিস জেসন, ঠিক আছে? এই ফাইলটা ডাউনলোড করতে হবে এবং দেখেন এটা কোথায় রাখতে হবে বলে দিয়েছে। এই যে দেখেন, অ্যাপের আন্ডারে যেখানে এই ফাইলগুলো আছে সেখানে রাখতে হবে। চলেন যাই, কোথায় আছে আমার এগুলো? সরি, একটা অ্যাপ্লিকেশন, ফায়ারবেস অ্যাপ, এই যে এখানে নয় কিন্তু, দেখেন কিভাবে দেখাই। হ্যাঁ, এখানে কি বলেছে? না, এখানে বলেনি, দেখেন অ্যাপের আন্ডারে বলেছে, অর্থাৎ এখানে বলেছে, এই যে যেখানে আমার বিল ডট গ্রেডেল আছে অ্যাপের আন্ডারে, এখানে এই ফাইলটা রাখতে হয়। তো চলেন আগে এটাকে ডাউনলোড করি। প্রথমত ডাউনলোড, ডাউনলোড হয়ে গেল হোপফুলি। হ্যাঁ, কন্ট্রোল, আমি সবসময় কপি করি, আমি কোনো সময় কোনো কিছু কাট করি না, আসলে এটা আমার অভ্যাস বলতে পারেন। এবং পেস্ট ইট হেয়ার। এখন দেখেন সেম দেখা যায় কিনা। অ্যাপ বিল্ড নেই, কারণ আমি এখন পর্যন্ত প্রজেক্ট বিল্ড করিনি। লিভস সোর্স গিট ক্লোন অ্যান্ড বিল্ড গ্রেডেল, অ্যাপ আইএমএল তৈরি হয়নি, বিল্ড প্রজেক্ট করিনি, অ্যান্ড প্রোগার্ড রুলস ডেশন। হ্যাঁ, এখানে যেটা যেখানে রাখতে বলা হয়েছিল আমি সেখানে রেখেছি, ঠিক আছে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক। আচ্ছা, এরপরে আসেন নেক্সট। আচ্ছা, এখন বলছে অ্যাড ফায়ারবেস এসডিকে। জি স্যার। শেয়ার, স্যার আছে স্যার। ওকে, কোথায় ছিলাম? আমাদের অ্যাড ফায়ারবেস এসডিকে। হ্যাঁ, আমরা ডাউনলোড কনফিগ ফাইল করেছি এবং জায়গা মতো রেখেছি, এবং বলা হচ্ছে এই ফাইলগুলো ডাউনলোড করতে হবে। দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে, প্রজেক্ট লেভেল বিল্ড গ্রেডেল। প্রজেক্ট লেভেল বিল্ড গ্রেডেল কি বলা হচ্ছে? এটা কোনটা দেখে নেন, প্রজেক্ট বিল্ড গ্রেডেল, এই যে প্রজেক্ট, ঠিক আছে? বিল্ড গ্রেডেল এখানে অ্যাড করতে হবে, প্রজেক্ট বিল্ড গ্রেডেল। হ্যাঁ, এইটাতে, মডিউলে না কিন্তু, প্রজেক্টে, বারবার বলছি মডিউলে না। এখানে কি অ্যাড করতে হবে?
দেখেন প্রথমত আছে বিল্ড স্ক্রিপ্ট, এর আন্ডারে রিপোজিটরি, এর আন্ডারে গুগল অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে, দেখেন এটা কপি করার অপশন আছে, সো ইজি। রিপোজিটরির আন্ডারে গুগল, দেখেন বিল্ড স্ক্রিপ্ট রিপোজিটরিজ গুগল অলরেডি আছে, সো এটা কপি করার আর দরকার নেই। এরপরে আসেন ডিপেন্ডেন্সিস, অ্যাড দিস লাইন ক্লাস পাথ com.google.gsm সার্ভিস সামথিং লাইক দ্যাট, বাট আমাদের আরেকটা ক্লাস পাথ আছে, দেখে আসি এটা কি। এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টুলস বিল্ড গ্রেডেল, আর এটা কি, এটা হচ্ছে গুগল জিএসএম গুগল সার্ভিস। সো এটা নিউ একটা লাইন, সো এটা এখানে অ্যাড করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখি আর কিছু অ্যাড করতে হয় কিনা, একসাথে সিং দিব। হ্যাঁ, এবং অল প্রজেক্টের আন্ডারে রিপোজিটরির আন্ডারে গুগল, অল প্রজেক্ট রিপোজিটরি আন্ডারে গুগল অলরেডি আছে, তাহলে এটা আমরা সিং দিয়ে দিই। ঠিক আছে, সিং দিয়ে দিলাম, এটা সিঙ্ক হতে থাকুক, আমরা এখান থেকে দেখে আসি। জাভা আর কোটলিন হোয়াট এভার, ওকে। এটাতে দেখেন কি আছে, অ্যাপ লেভেল বিল্ড গ্রেডেল, এটা কি ছিল প্রজেক্ট লেভেল, আর এটা হচ্ছে অ্যাপ লেভেল। এবং এটাতে প্রজেক্ট অ্যাপ মডিউল গ্রেডেল, এটাতে কি ছিল প্রজেক্ট বিল্ড গ্রেডেল, প্রজেক্টের আন্ডারে সরাসরি বিল্ড গ্রেডেল ছিল। আর এটা হচ্ছে দুটো দেখা যাচ্ছে একসাথে, ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে, প্রজেক্ট অ্যাপ মডিউল বিল্ড গ্রেডেল, অর্থাৎ প্রজেক্ট অ্যাপ মডিউল বিল্ড গ্রেডেল এটাই। ঠিক আছে, এটাতে কি দিতে হবে, অ্যাপ্লাই প্লাগইন দিতে হবে। ঠিক আছে, এবং অ্যাপ্লাই প্লাগইন com.android অ্যাপ্লিকেশন সম্ভবত এটা আছে আমাদের, প্লাগইনের আন্ডারে আইডি সামথিং লাইক দ্যাট, অ্যান্ড আমরা অ্যাপ্লাই প্লাগইন এটা অ্যাড করব, এই লাইনটা অ্যাড করব। ঠিক আছে, এবং সিঙ্ক দিয়ে দিই, সিঙ্ক হতে থাকুক। এবং এর বাইরে কি কি অ্যাড করতে হবে, ডিপেন্ডেন্সিস এর আন্ডারে দুটো অ্যাড করতে হবে। চলেন আমরা একটু, আচ্ছা এটা এইভাবে কপি করা যায় না, ও একটু মেসি, আচ্ছা একটা একটা করে কপি করি। ডিপেন্ডেন্সিস and another one করলাম, এবং বলছে সিঙ্ক নাও, এই যে আমাদের এখানে যে সিঙ্ক নাও আসে এটাও দিয়ে দিচ্ছে যে সিঙ্ক নাও দিতে হবে, সিঙ্ক নাও দিলাম। এন্ড নেক্সট, আচ্ছা নেক্সট স্টেপ কি বলছে, ইউ আর অল সেট, মেক শিওর টু চেক আউট দ্য ডকুমেন্টেশন টু লার্ন হাউ টু গেট স্টার্টেড উইথ ইচ ফায়ারবেস প্রোডাক্টস, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফায়ারবেস প্রোডাক্টস আলাদা আলাদা কাজ করে, এর জন্য আপনাকে ডকুমেন্টেশনটা পড়তে বলছে। ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইন ইউর অ্যাপ, অর্থাৎ আপনি কি ব্যবহার করতে চান সেটা। ইউ ক্যান অলসো এক্সপ্লোর স্যাম্পল ফায়ারবেস অ্যাপ, ওকে এটা দেখে আসি চলেন, অর কন্টিনিউ টু দ্য কনসোল টু এক্সপ্লোর ফায়ারবেস, কন্টিনিউ টু দ্য কনসোল, দ্যাটস ইট। কনসোলে ফেরত চলে এসেছি, অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ওকে কি হলো, অ্যাপ্লাই সাজেশন সামথিং লাইক দ্যাট, বিল্ড গ্রেডেল মডিউল, ওকে সিঙ্ক নাও, ওকে উই আর অল সেট টু গো। আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমরা ফায়ারবেজের কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আমাদের অ্যাপে ইউজ করিনি, বাট আমরা শুধুমাত্র আমাদের প্রজেক্টে ফায়ারবেজটাকে সেট আপ করেছি। ঠিক আছে, এখন আসলে অনেক ইজি হয়ে গেছে, ও ওকে স্যাম্পলে আসলে কিছু নেই, স্যাম্পলে যেটা বলছিল যে পাওয়া যাবে সেটা নেই, বাট আমরা আসলে কি ইউজ করতে পারি, সবচেয়ে সহজ কোনটা হয়, আমরা পুশ নোটিফিকেশন ইউজ করতে পারি, এফসিএম ফায়ারবেস মেসেজিং, ক্লাউড মেসেজিং, প্রথমত হাউ ডু আই গেট স্টার্টেড, send message to engage the right user at the right moment in app messaging, see Firebase all features, quality analytics, grow extension, hosting, cloud storage, machine learning, storage, authentication ইউজ করা যেতে পারতো, বাট আসলে আমি পুশ নোটিফিকেশনটা দেখাতে চাচ্ছি, এফসিএম ফায়ারবেস মেসেজিং।
ফায়ারবেস ক্লাউড মেসেজিং এই জিনিসটা দেখি। ওকে, ওকে, এই জিনিসগুলো আমরা করে ফেলেছি অলরেডি, তাই না? আচ্ছা, আমরা আছি ফায়ারবেস ক্লাউড মেসেজিং ক্লায়েন্ট অ্যাপ অন অ্যান্ড্রয়েড, ঠিক আছে, অর্থাৎ FCM। এটা দিয়ে যেটা করা হয়, ইউজারকে পুশ নোটিফিকেশন পাঠানো যায়, ঠিক আছে, সার্ভার থেকে অথবা সরাসরি ফায়ারবেস থেকেও পুশ নোটিফিকেশন পাওয়া যায়। ক্রিয়েট ফায়ারবেস প্রজেক্ট, হোয়াট এভার উই হ্যাভ ডান ইট, গো টু দ্য কনসোল, ঠিক আছে, অ্যান্ড্রয়েড আইকন ইন অ্যান অ্যাপ, শো অ্যান্ড্রয়েড প্যাকেজ নেম ফিল্ড সামথিং লাইক দ্যাট, অ্যান্ড রেজিস্টার্ড অ্যাপ, আমরা এগুলো করে ফেলেছি। ডাউনলোড জেসন করেছি, এগুলো সেট আপ করেছি GCM সার্ভিস, অ্যাড ফায়ারবেস এসডিকে টু ইউর অ্যাপ। ওকে, আমরা এই লাইনটা অ্যাড করিনি, ঠিক আছে, এই লাইনটা অ্যাড করিনি। আমরা কি অ্যাড করেছি দেখে আসি, চলেন। আমরা অ্যানালিটিক্স অ্যাড করেছি, ঠিক আছে, যেহেতু আমরা অ্যানালিটিক্স অ্যাপ্রুভ করেছিলাম বা এনেবল করেছিলাম, বাট আমরা এই মেসেজিং সার্ভিসটা অ্যাড করিনি। সো আমরা এই মেসেজিং সার্ভিসটা অ্যাড করি, অ্যান্ড অ্যাজ ইট ইজ সিঙ্ক, এবং এরপরে কি বলা হচ্ছে, সিঙ্ক ইউর অ্যাপ টু এনশিওর অল ডিপেন্ডেন্সি হ্যাভ দ্য নেসেসারি ভার্সন। ওকে, এডিট ইউর মেনফেস্ট, অর্থাৎ আপনাকে মেনফেস্টও এডিট করতে বলা হচ্ছে। দেখেন কি বলছে, এ সার্ভিস দ্যাট এক্সটেন্ড ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু এনি মেসেজ হ্যান্ডলিং বিয়ন্ড রিসিভিং নোটিফিকেশন অন ইউর অ্যাপ ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড টু রিসিভ। ওকে, ফাইন, এটা ম্যানিফেস্টে অ্যাড করতে হবে। এবং এটা কোথায় অ্যাড করতে হবে? এটা অ্যাড করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনের বাইরে বাট ম্যানিফেস্টের ভিতরে, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো আমি আসলে এখানে অ্যাড করি নিচে, ঠিক আছে। এটা কেন এরকম হচ্ছে? এটা এরর হওয়ার কথা ছিল বলেন? ছিল না, বাট এটা এরর হচ্ছে। ওকে, চলেন দেখে আসি কেন হচ্ছে। অপশনাল, উইদিন দ্য অ্যাপ্লিকেশন কম্পোনেন্ট মেটাডাটা এলিমেন্টস টু সেট ডিফল্ট নোটিফিকেশন আইকন এন্ড ক্লিয়ার ইউজার সামথিং লাইক দ্যাট, হ্যান ত্যান হয়ে যাবে। ওকে, মেটাডাটা অ্যাড করতে বলছে, চলেন মেটাডাটাও অ্যাড করি, যদি এরর গুলো যায় আর কি। না, সেই এরর গুলো এখনো যায়নি, সম্ভবত আমাদেরকে কোনো একটা ক্লাস ইম্পোর্ট করতে হবে। Optional, form and 6 or higher, there are supported recommended access provides a default notification channel with the basic settings. If you prefer to create your own default channel, set notification and channel ID and something like that. আচ্ছা, এখানে দুটো জিনিস বলা হয়েছে। এখানে প্রথমে যেটা বলা হয়েছে যে নোটিফিকেশনের একটা আইকন থাকে, আপনারা চেক করবেন যখন কোনো নোটিফিকেশন থাকে অ্যাপ আইকন থাকে এবং এটা নির্দিষ্ট কালারে সেটা লেখা হয়। এটার জন্য এই জিনিসগুলো ইম্পোর্ট করতে বলা হয়েছে। আবার আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক নিজস্ব চ্যানেল ব্যবহার করতে চান, সেই চ্যানেলের জন্য এটা রাখতে বলা হয়েছে। এবং এই যে আইডিটা, এটা দেখেন স্ট্রিং এর আন্ডার, এটা একটা আইডি লাগবে যেটা আপনাকে সেট করতে হবে। এখন অ্যাক্সেস দ্য ডিভাইস রেজিস্ট্রেশন টোকেন, অর্থাৎ আপনি সব করেছেন, ফায়ারবেজের সাথে কমিউনিকেট করেছেন, ঠিক আছে, যেসব সার্ভিস আনতে বলা হয়েছিল সেগুলোও এনেছেন। দিস আই ডোন্ট নো হোয়াই ইটস গেটিং এরর, ইটস বাগ মি অ্যাকচুয়ালি। নো, ইটস নট, নো। ওকে, উইল লুক ইনটু ইট, আই ডোন্ট নো। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে আপনি ফায়ারবেজ, আপনার অ্যাপে ফায়ারবেজ ইনস্টল করেছেন, ফায়ারবেজ কনফিগার করেছেন, অ্যাকচুয়ালি ইনস্টল না, কনফিগার করেছেন, এবং ফায়ারবেজ মেসেজিং এর জন্য আপনি ডিপেন্ডেন্সিস নিয়ে এসেছেন। এখন যেটা করতে হবে, আপনার এই অ্যাপটা অর্থাৎ আপনার এই ডিভাইসটা ফায়ারবেজের সাথে কমিউনিকেট করবে, ঠিক আছে। এর জন্য স্পেসিফিক এই কোডটুকু ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, ঠিক আছে। এই স্পেসিফিক কোডটা যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপের সাথে ফায়ারবেস কমিউনিকেট করে একটা টোকেন জেনারেট করে, ঠিক আছে। সেই টোকেনটা পরবর্তীতে সব কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বিষয়টা এরকম যে একটা ইউনিক আইডি নিয়ে রাখে, ঠিক আছে। সো আপনি এটা যে কোনো জায়গায় লিখতে পারেন, বাট কল করতে হবে যেখানে আপনি অ্যাপটা চালু করবেন, সামথিং লাইক দ্যাট মেইন অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে, মেইন অ্যাক্টিভিটি।
ওকে, দেখেন শুভ সাইদ, যেটা হয়েছিল যে আপনি যখন কোনো কোড কপি করে নিয়ে আসেন এরকম প্রচুর লাল থাকে, সেগুলো আমরা কিভাবে সলভ করি? দেখেন অলরেডি আমরা ফায়ারবেস মেসেজিং এর লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করেছি, যার কারণে এটা লাল থাকার পরেও আমাকে সাজেস্ট করছে যে আসলে কি লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করতে হবে। ঠিক আছে, and get token task, what is task? When you need to retrieve the current token, Firebase can use the get token and a new token. I don't know. To re-enable FCM auto initiate making a runtime call. Okay, set analytics collectible true and that's it. আচ্ছা, এখানে বেসিক্যালি যে দুটো কোড দেওয়া হয়েছে, আমি জানি না এই কোডগুলো কেন কাজ করছে না, আগে কাজ করতো, আমি কোডে এই দুটো ব্যবহার করেছি, পার্সোনালি ট্রাস্ট মি, এগুলো কাজ করতো। তো বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে, যদি অলরেডি এই ডিভাইসটার বা এই অ্যাপ ভার্সনটার, মানে আপনার যে ডিভাইসে যে অ্যাপটা আছে এটার জন্য, স্পেসিফিক্যালি এই ডিভাইসের জন্য ডিভাইস অথেন্টিকেট হয় অ্যাকচুয়ালি, অ্যাপ না। অ্যাপ তো আপনি তৈরি করে রেখেছেন, প্রত্যেকটা জায়গাতেই সেম অ্যাপ, বাট প্রত্যেকটা ডিভাইস আলাদা, প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য আলাদা আলাদা করে একটা টোকেন জেনারেট হয়, যেটা বলেছি আইডেন্টিফায়ার টাইপ, একটা কোড, হ্যাশ কোড অ্যাকচুয়ালি। সো সেই কোডটা যদি অলরেডি থাকে, তাহলে এই কোডটা আপনার সেই টোকেনটাকে রিট্রাইভ করবে, কিন্তু আপনার সেই টোকেনটা নেই, ঠিক আছে, তাহলে এই ফাংশনটা আপনার সেই টোকেনটা নিয়ে আসবে। ঠিক আছে, আবার যদি এমন কোনো সিচুয়েশন হয় যে আপনার অন্য কোনো জায়গায় এই কোডটা রিইউজ হচ্ছে বা প্রয়োজন হচ্ছে, বা ফায়ারবেজ আপনি নতুন করে চালু করতে চাচ্ছেন, তাহলে এই কোডটা ইউজ করতে বলা হয়েছে, বাট আসলে ইটস নট হেল্পফুল। লেটস সি ফর এ কমপ্লিট প্রজেক্ট। হ্যাঁ, লেটস গো ফর এ কমপ্লিট প্রজেক্ট, সরি, and Firebase messaging app in Android. Ray Window Reach medium. আচ্ছা, রে উইন্ডো রিচ এটা অনেক হিউজ একটা ওয়েবসাইট, অ্যাকচুয়ালি এটা আইওএস এর জন্য খুব ভালো একটা ওয়েবসাইট, এবং তারা খুব ভালো ভালো টিউটোরিয়াল সাজেস্ট করে। ঠিক আছে, এবং রিসেন্টলি তারা ফ্রি কিছু জিনিস আসলে দিচ্ছে, ফ্রি কিছু জিনিস দিচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য। সো এখানে বেসিক্যালি যে কাজটা করা হয়েছে দেখেন, তারা একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ বানিয়েছে, এবং রিফ্রেশ টোকেন দেওয়ার পরে নতুন করে টোকেন আসছে, এবং এই যে ড্রিঙ্ক নাও এই যে জিনিসটা, এটা দেখেন পুশ নোটিফিকেশন এসেছে। ঠিক আছে, পুশ নোটিফিকেশন এসেছে, এই সিঙ্গেল কাজটাই তারা এখানে করেছে। সো স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়ার দরকার নেই, আমরা এই জিনিসগুলো অলরেডি করে ফেলেছি। আমরা একটু কোডিং পার্টে যাওয়ার চেষ্টা করি, দেখি কি আছে। এই জিনিসগুলো আমরা করেছি অলরেডি, তাই না? এবং কোথায় রাখতে হয়েছে সবগুলো আমরা রেখেছি, অ্যান্ড্রয়েডে গিয়েছি, and drink it successful. Okay, apply plugin, Firebase Analytics, and Firebase to your Android app, drink it, something like that. You should change the app, configure the demo app. Okay, my Firebase service, maybe একটা ক্লাস আলাদা লিখতে হবে। মাই মিস্টেক অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, একটা ক্লাস লিখতে হবে, এই নামে একটা ক্লাস লিখতে হবে, যার কারণে ওটা আসলে সার্ভিসের আন্ডারে যাবে। ওকে, এই কোডটা আবার কোটলিনে দেওয়া, এই মেসেজগুলো এই যে আবার ফায়ারবেস থেকেও পাঠানো যায়, ফায়ারবেস থেকে আসলে টেস্ট করার জন্য মেসেজ পাঠানো যায়, এবং সেটা রিয়েল ডিভাইসে রিড হয়। এই কোডটা আসলে কোটলিনে করা, কোডটা ইউজফুল ছিল, বাট আসলে কোটলিনে করা। চলেন আমরা জাভাতে যাই। হিস্টোরি, ক্লাউড মেসেজিং, সামথিং লাইক দ্যাট। নো নো নো, এই কোডটাও কোটলিনে করা, কি করা যায়?
Shit. What about our Android Hive? I just love it. Android push notification using Firebase Cloud Messaging and PHP. They also integrate PHP. আপনারা যদি PHP ও কেউ করে থাকেন তাহলে এটা তাদের কাজে আসবে। আচ্ছা, PHP থেকে উনি যে নোটিফিকেশনটা পাঠিয়েছেন সেটা এরকম, ঠিক আছে, এই ফরম্যাটে পাঠিয়েছেন, যে কোডটাও আছে, কাকে পাঠাতে হবে সেই কোডটা আছে, এবং নোটিফিকেশন বডি, টাইটেল, আইকন, সামথিং লাইক দ্যাট অনেক কিছু আছে। যদি আপনার PHP থেকে পাঠান, না আমরা এরকম কিছু চাচ্ছি না, আমরা সরাসরি পাঠিয়ে দেব। ওকে, মেসেজিং সার্ভিস 9 এখন চলছে 20। ও মাই গড, কনফিগারেশন এই জিনিসগুলো দরকার নেই, আমাদের কি দরকার? আচ্ছা, উনি নতুন একটা ক্লাস করেছেন, সেটা হচ্ছে নোটিফিকেশন ইউটিলিটিস, যেটা দিয়ে আসলে নোটিফিকেশন রিসিভ করে, ঠিক আছে, নোটিফিকেশন রিসিভ করে, সেটা আমাদের দরকার নেই। প্লে নোটিফিকেশন সাউন্ড অনেক কিছু করেছে, আমাদের দরকার এই সার্ভিসটা, ঠিক আছে, মাই ফায়ারবেস ইনস্ট্যান্স আইডি সার্ভিস। এটা কি করে? এই যে এটা হচ্ছে আপনার লিটারেলি আইডিটা রিট্রাইভ করে, আইডিটা রিট্রাইভ করে অ্যান্ড সেন্ড রিকোয়েস্ট টু সার্ভার অ্যান্ড ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস, নোটিফিকেশন ইউটিলিটিস। এই জিনিসগুলো আসলে অনেক মেসি হয়ে যাচ্ছে। উনি যেটা করেছেন আর কি, ওনার অ্যাপ্লিকেশনে যিনি যেটা ব্যবহার করেছেন, সার্ভিস অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ এই জিনিসটা আমাদের এরর আসছিল, কারণ আসলে আমরা এরকম কোনো ক্লাস ক্রিয়েট করিনি, ডিফল্ট ক্লাস ক্রিয়েট করিনি। অ্যান্ড মেইন অ্যাক্টিভিটিটা খুবই সহজ, ছোটখাটো কোড, কারণ অন্য জিনিস অন্য জায়গায় করে ফেলেছেন। দ্যাটস ইট, ফায়ারবেস রেজিস্ট্রেশন আইডি, দ্যাটস ইট। না, আমি আরেকটু ইজি কিছু চাচ্ছিলাম, একটা পুশ নোটিফিকেশন পাঠাতে চাচ্ছিলাম। এইসব ক্ষেত্রে আমি আমার নিজের প্রজেক্টগুলোকে খুব মিস করি, এইসব ক্ষেত্রে আমি আমার নিজের প্রজেক্টগুলোকে মিস করি। এখন আসলে নিজের প্রজেক্ট ওপেন করতেও ভয় লাগে, ইউনো, ঠিক আছে, কখন কি ঝামেলা তৈরি হয়ে যায়, আই ডোন্ট নো, বিষয়টা এরকম। না, চলেন দেখি একটা নিজের প্রজেক্ট ওপেন করে দেখি কি হয়। আচ্ছা, তাহলে এইটা আসলে এখানে লিখে লাভ নেই। আচ্ছা, এটা আসলে আমি আপনাদেরকে হোয়াইট বোর্ডে একটু দেখাই। হোয়াইট বোর্ড, আমার হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? কি বলছেন? হ্যাঁ, সো অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা ড্র অ্যান্ড বক্স, এটা ধরেন আমাদের ফোন, এবং সার্ভার কিভাবে আঁকানো যায়? Okay, that's our server. Text, Android, and text here, server, and there's Firebase. Okay,
সো সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন, এটা হচ্ছে ফায়ারবেজ এবং এটা হচ্ছে সার্ভার। ঠিক আছে, এখন আমরা যেটা করতে পারি অ্যাকচুয়ালি, ড্র, ওকে, and it's not working. Okay. হ্যাঁ, তো সিচুয়েশন যেটা হয়, প্রথমত অ্যান্ড্রয়েড থেকে একটা রিকোয়েস্ট যায় ফায়ারবেজের কাছে। কিসের জন্য? টোকেনের জন্য। টোকেনের জন্য একটা রিকোয়েস্ট যায়। ফায়ারবেজ মানে এই যেটা করে একটা টোকেন জেনারেট করে। ঠিক আছে, ধরেন এই অ্যান্ড্রয়েডের জন্য, অ্যান্ড্রয়েড টোকেনের জন্য একটা টোকেন জেনারেট করে এবং সেই টোকেনটা তাকে সেন্ড করে। ধরেন বিষয়টা এরকম যে এখান থেকে টোকেনের জন্য গেল। ঠিক আছে, এখান থেকে টোকেনের জন্য গেল এবং এখান থেকে যখন টোকেনের জন্য রিকোয়েস্ট যায় তখন ফায়ারবেস একটা টোকেন জেনারেট করে এবং টোকেনটা নিজের কাছে সেভ রাখে এবং অ্যান্ড্রয়েডকে ফেরত পাঠায়। টোকেন রিকোয়েস্ট এবং অ্যান্ড্রয়েডকে ফেরত পাঠায় টোকেন ভ্যালু। ঠিক আছে, টোকেন ভ্যালু ফেরত পাঠায় এবং অ্যান্ড্রয়েডও কি করে, এই টোকেনটা সেভ করে রাখে। আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, হ্যাঁ, টোকেন ভ্যালুটা সেভ করে রাখে এবং পরবর্তীতে যদি অ্যান্ড্রয়েডের কাছে কোনো ইনফরমেশন পাঠাতে হয়, ঠিক আছে, যখন ফায়ারবেস কোনো একটা ইনফরমেশন পাঠাতে চায় বা কোনো তথ্য পাঠাতে চায় বা কোনো পুশ নোটিফিকেশন পাঠাতে চায়, তখন ফায়ারবেস এই যে অ্যান্ড্রয়েড টোকেনটা আছে সরাসরি এই অ্যান্ড্রয়েড টোকেনকে পাঠায়। সে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসকে চেনে না, সে শুধু এই টোকেনটা চেনে। সো এই টোকেনটার মাধ্যমে সে কি করে, এই টোকেনটার মাধ্যমে সে সেই ইনফরমেশনটা বা পুশ নোটিফিকেশনটা পাঠায়। টেক্সট পুশ নোটিফিকেশন, পুশ নোটিফিকেশনটা পাঠায়। ঠিক আছে, সো আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, প্রথমত অ্যান্ড্রয়েড একটা টোকেন রিকোয়েস্ট ফায়ারবেসকে করে, ফায়ারবেস রিকোয়েস্টটা রিসিভ করে একটা টোকেন জেনারেট করে এবং সেটা নিজের কাছে সেভ রাখে এবং সেই টোকেনটা অ্যান্ড্রয়েডকেও পাঠায়, অ্যান্ড্রয়েডও সেই টোকেনটা সেভ করে রাখে। পরবর্তীতে ফায়ারবেজের কাছে যদি কোনো রিকোয়েস্ট আসে অথবা আপনি ফায়ারবেজকে যদি কোনো রিকোয়েস্ট করেন যে আমি সেই অ্যান্ড্রয়েডকে কিছু ইনফরমেশন পাঠাতে চাচ্ছি, সেটা পুশ নোটিফিকেশন হতে পারে বা অন্য কোনো যে কোনো ওয়েতে হতে পারে, পুশ নোটিফিকেশন হলে বা যে কোনো সার্ভিস হলেই সে এই টোকেনটার মাধ্যমে এই ডিভাইসটাকে চেনে, এই ডিভাইসটাকে এই টোকেনটার মাধ্যমে চেনে এবং সেই থ্রুতে সে সেই পুশ নোটিফিকেশনটা পাঠায়। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড টু ফায়ারবেজ এন্ড ফায়ারবেজ টু অ্যান্ড্রয়েড রিলেশনশিপ। সো এইখানে সার্ভারের কি কাজ? এখানে সার্ভারের কাজটা হচ্ছে এরকম যে আপনি যদি ফায়ারবেজ ব্যতীত অন্য কোনো সার্ভার ব্যবহার করেন, ঠিক আছে, অন্য কোনো সার্ভার ব্যবহার করেন, যেমন ধরেন পুশ নোটিফিকেশনের জন্য ফায়ারবেস ইউজ করা সবচেয়ে রিলায়েবল। ঠিক আছে, বাট সার্ভার থেকেও পুশ নোটিফিকেশন পাঠানো যায়, তখন সেটাকে পুশ নোটিফিকেশন বলে না, সেটাকে তখন নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পাঠাতে হয়। ঠিক আছে, আলাদা এপিআই লিখতে হয়, আলাদা একটা নির্দিষ্ট সার্ভারে একটা নির্দিষ্ট সার্ভিস চালাতে হয়, নির্দিষ্ট সময় পরে পরে হিট করতে হয় অথবা সার্ভার থেকে ইনপুট দিতে হয়। ঠিক আছে, সো সিচুয়েশনটা মোটামুটি সেম, বাট যারা আপনারা পিএইচপি তে কাজ করেন তারা আরো ভালো বলতে পারবেন যে ইটস টু মাচ কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড কস্টলি। দ্যাটস ওয়াই সার্ভার যেটা করে, সার্ভার এই যে অ্যান্ড্রয়েড টোকেনটা আছে সেটা সে নিজের কাছে সেভ করে নেয়। ঠিক আছে, এই অ্যান্ড্রয়েড টোকেনটা সে নিজের কাছে সেভ করে নেয়। অ্যান্ড্রয়েড টোকেনটা নিজের কাছে সেভ করে নেয়। এটা ছোট বড় করার কোনো সুযোগ আছে? নাই।
আচ্ছা, এই অ্যান্ড্রয়েড টোকেনটা সার্ভার সেভ করে রাখে। পরবর্তীতে সার্ভারের যদি ইচ্ছে হয় যে সে কোনো একজন ইউজারকে, স্পেসিফিক কোনো ইউজারকে কোনো ইনফরমেশন জানাতে চাচ্ছে, তখন সে ফায়ারবেসকে বলে যে এই নাও টোকেন এবং এই নাও ডাটা। ঠিক আছে, টোকেন প্লাস ডাটা পাঠায়, টোকেন প্লাস ডাটা। ঠিক আছে, তখন সে ফায়ারবেসকে সার্ভার থেকে, ঠিক আছে, সার্ভার থেকে ফায়ারবেসকে টোকেন প্লাস ডাটা পাঠায়। তখন সেই টোকেনটা দেখে ফায়ারবেস চিনতে পারে যে হ্যাঁ আমার কাছে এই টোকেনটা আছে। তখন ফায়ারবেস এই ডাটাটা এই থ্রুতে এই ডিভাইসকে পাঠিয়ে দেয়। ঠিক আছে, ডাজ ইট মেক সেন্স টু ইউ গাইস? আমি আসলে আই এম নট শিওর যে আসলে আপনাদের কাছে এটা বোধগম্য হলো কিনা। সিচুয়েশনটা অনেকটা এরকম। ঠিক আছে, অ্যান্ড পরবর্তীতে ব্যাকড্রপ যে কানেকশনটা সেটা এই পর্যন্ত কাজ করে। আসলে বিষয়টা এভাবেও কাজ করে না। বিষয়টা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড সার্ভারকে এই ডাটাটা দেয়, বা যখন এই ফায়ারবেজের কাছ থেকে যখন অ্যান্ড্রয়েড ডাটাটা পায় তখন সে সার্ভারকে দেয়। ঠিক আছে, সাম মানে অ্যাকচুয়ালি সার্ভার থ্রুতে যায় বা সার্ভার পর্যন্ত যায়, দ্যাটস ওয়াই এটা আমি ভিতর দিয়ে দিয়েছি। তো বিষয়টা এরকম, একটা হচ্ছে এখান থেকে এই রিকোয়েস্টটা যাবে, যদি আমি কলম করি এখান থেকে, সরি লাল, প্রথমত অ্যান্ড্রয়েড থেকে এইভাবে এখানে রিকোয়েস্টটা যাবে এবং এই রিকোয়েস্টটা এখান থেকে ফেরত যাবে। ঠিক আছে, এবং এই রিকোয়েস্টটা এখান থেকে ফেরত যাবে। পরবর্তীতে এই ভ্যালুটা সেই ব্যবহার করবে, এই ভ্যালুটা সে ব্যবহার করে, এই ভ্যালুটা সে ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েডকে ইনফরমেশন পাঠাবে। আবার অ্যান্ড্রয়েড কি করলো, এখান থেকে সে ডাটাটা পেয়েছে, এই ডাটাটা সে সামহাও সার্ভারকে জানিয়েছে। পরবর্তীতে সার্ভার এই টোকেনটা এবং ডাটাটা ফায়ারবেসকে পাঠালো এবং ফায়ারবেস এই টোকেনটা মিলিয়ে দেখলো, মিলিয়ে দেখে আবার অ্যান্ড্রয়েডকে এই পুশ নোটিফিকেশনটা বা ডাটাটা পাঠালো। ঠিক আছে, তো সিচুয়েশনটা এভাবে কাজ করে। Does it make sense to you guys? আচ্ছা, ওকে, নিউ শেয়ার অ্যাডভান্স, ওকে। Oh my God, this project has been created. Shohan, Firebase. Okay, Firebase messaging service. Finally something. আচ্ছা, এখানে যে কাজটা করা হয়েছিল প্রথমেতেই, ফায়ারবেস মেবি ইউআই হোম হোম find me someone home for me, category I don't know, sorry. I don't know, sorry. আচ্ছা, প্রথমে এখানে যে কাজটা করা হয়েছিল যে এটা হচ্ছে ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস, এক্সটেন্ড ফায়ারবেস মেসেজ সার্ভিস। ওকে ফাইন, হোয়াট ডাজ ইট মিন অ্যাকচুয়ালি? এই যে আমরা যে ফায়ারবেস মেসেজিং গুলো ইম্পোর্ট করেছি, সে এই ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস ক্লাসটা আমাদেরকে দেয়। তো আমরা একটা নিজস্ব ক্লাস লিখেছি, মাই ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস। এটা একটা সার্ভিস ক্লাস, যার কারণে এটা লাস্টে সার্ভিস লেখা হয়েছে। এটা ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিসকে এক্সটেন্ড করে এবং এটার ওভাররাইড মেথড হচ্ছে অন মেসেজ রিসিভড, অর্থাৎ এটা অন মেসেজ রিসিভেই কাজ করবে। মেসেজ যদি নাল হয় রিটার্ন কিছুই দিবে না, কিন্তু যদি নোটিফিকেশন নাল না হয় তাহলে সে বডি পড়বে। হ্যান্ডেল নোটিফিকেশন নামে আমার একটা ক্লাস ছিল, যেখানে আমি বলে দিচ্ছি যে তুমি যে ডাটাটা পাচ্ছ সেটা পুশ নোটিফিকেশন হিসেবে যাবে এবং পুশ নোটিফিকেশনের ভিতরে যে মেসেজটা থাকবে সেই মেসেজটা যাবে। এই মেসেজটা আমি এখান থেকে নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, এই যে গেট বডি,
গেট বডিতে মেসেজটা থাকে। সো ইটস টু মাচ কমপ্লিকেটেড, অথবা ওই কোড দেখে আসলে বোঝার কিছু নেই। অথবা হ্যান্ডেল ডাটা মেসেজ একটা জেসন ফরম্যাটে থাকতো, সেই জেসন ফরম্যাটের ভিতরে দেখেন এই যে এগুলো, এই যে ট্যাগগুলো দেখছেন, এগুলো আসলে সার্ভারের ট্যাগ। ঠিক আছে, সার্ভার দিত আগোরা চ্যানেল নেম, আগোরা টোকেন, ডক্টর নেম, ডক্টর আইডি, মেসেজ, এগুলো আসলে সার্ভার দিত। সার্ভারের সাথে যে কমিউনিকেশনটা আমি দেখালাম, এই রিডিং গুলো পড়ে আমি তাদেরকে পাঠাতাম যে তুমি এই পুশ নোটিফিকেশনটা ইউজারকে দেখাও। ঠিক আছে, সো সে এইভাবেই বিষয়গুলো জিনিসগুলো করতো, করার পরে সে সেটা পুশ নোটিফিকেশন দেখাতো। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আরেকটা জিনিস জানা হয়েছে, এটা নোটিফিকেশন ক্লাস। ঠিক আছে, ফায়ারবেজ মেসেজিং সার্ভিসের সাথে নোটিফিকেশন ক্লাসটা একটু গুরুত্বপূর্ণ। যেটা হচ্ছে ফায়ারবেজ যে পুশ নোটিফিকেশনটা পাঠায় সেটা হচ্ছে জাস্ট একটা কমিউনিকেশন, একটা র ডাটা, যেটা আপনার অ্যাপটা সার্ভিস আকারে সেটা রিসিভ করতে পারে, এন্টিনা বলছিলাম। ঠিক আছে, এন্টিনা রিসিভ করতে পারে, বাট সেটা আপনি কিভাবে প্রসেস করবেন বা সেটা কিভাবে দেখাবেন, সেটা আসলে আপনার এন্ডে। ঠিক আছে, সেটা আপনি অ্যালার্ট ডায়ালগ বক্স দিতে পারেন, যে কোনো কিছু। বাট যখন পুশ নোটিফিকেশন আসে, নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন ইন অ্যান্ড্রয়েড ইজ ইটস অ্যান অ্যানাদার ক্লাস, অ্যানাদার ক্লাস ইন অ্যান্ড্রয়েড। এবং এটা প্রিটি বিগ বলবো না, বাট এটা অ্যান্ড্রয়েডের ডিফল্ট লাইব্রেরিতেই থাকে। ঠিক আছে, ডিফল্ট লাইব্রেরিতে থাকে। এবং পুশ নোটিফিকেশন গুলো কেমন হয় দেখেন, আপনি অবশ্যই যারা অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করছেন তারা এই ধরনের পুশ নোটিফিকেশন দেখেন, একটা আইকন থাকে, ছোট একটা নাম থাকে, এবং কখন এসেছে টাইম ডেটটা থাকে, নোটিফিকেশন টাইটেল থাকে, এবং একটা ডেসক্রিপশন থাকে। এরকম নাও হতে পারে। ঠিক আছে, আবার এই জিনিসগুলো কিভাবে তৈরি হয়, যেমন নোটিফিকেশন আমরা যখন অ্যান্ড্রয়েড অ্যালার্ট ডায়ালগ বক্স করেছিলাম, ঠিক আছে, অ্যালার্ট ডায়ালগ বক্স ডট বিল্ডার, বিল্ডার ইকুয়াল টু নিউ অ্যালার্ট ডায়ালগ বক্স ইন অ্যান্ড ব্র্যাকেট দিস কন্টেক্সট থাকতো সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম সেম অ্যাকচুয়ালি এরকমই। দেখেন, নোটিফিকেশন কম্প্যাক্ট ডট বিল্ডার, বিল্ডার নামে দিয়েছি, নিউ কন্ডিশন বিল্ডার দিস অ্যান্ড চ্যানেল আইডি। ইটস নট এনিথিং, এটা আসলে প্রি ডিফাইন্ড কিছু না, এটা আপনি নিজে একটা চ্যানেল আইডি দিবেন, দ্যাটস ইট, কিচ্ছু না। আমি একসময় এটা নিয়ে খুব ভয় পেয়েছিলাম, দ্যাটস আমি বললাম এটা কিছু না। এবং স্মল আইকন ক্রিয়েট করা যায়, স্মল আইকন এই যে ছোট আইকন যেটা, এটা দেয়া যায়। কন্টেন্ট টাইটেল কি হবে, কন্টেন্ট টেক্সট কি হবে, এবং প্রায়োরিটি। ঠিক আছে, প্রায়োরিটি কি হবে, এটা সব সময় উপরে থেকে যাবে নাকি একটা নির্দিষ্ট সময় আসার পরে চলে যাবে, বাকি জায়গা থাকলে আসবে, না জায়গা থাকলে না জায়গা থাকলে আসবে না, এটা কিরকম। আবার যে টেক্সটটা দিচ্ছেন সেই টেক্সটটা কি বড় হবে না ছোট হবে, কি ধরনের হবে, মাচ লঙ্গার টেক্সট দেন ক্যান নট ফিট ইন ওয়ান লাইন। ঠিক আছে, পুরো টেক্সটটা দেখাবেন। নর্মালি জিমেল দেখবেন, জিমেল থাকে কার কাছ থেকে এসে, এবং মেইলের বডিও কিছুটা থাকে। ঠিক আছে, এইসব জিনিসগুলো প্রচুর ডিফারেন্ট করা হয়েছে, এবং ভার্সনের জন্য বলা হয়েছে, যদি অরিওর নিচে হয় তাহলে একরকম হবে, আর যদি অরিওর উপরে হয় তাহলে অন্যরকম হবে, তাই কি? 26-এর নিচে এইটার সাপোর্টই করে না অ্যাকচুয়ালি, নোটিফিকেশন চ্যানেল 26-এর নিচে সাপোর্টই করে না। ওকে ফাইন, এন্ড দেয়ার ইট গোস। ঠিক আছে, অ্যালার্ট ডিটেলস সামথিং লাইক দ্যাট, এন্ড ফ্ল্যাগ ডিটেলস। এই জিনিসগুলো আসলে ডে বাই ডে সবকিছুর দরকার নেই, প্রয়োজন অনুসারে আস্তে আস্তে আসে। যে আসার পরে ক্লিক করলে কি আপনার কি হবে, এই যে স্নুজ যেটা বলছিলাম, অ্যাকশন, ক্লিক করলে কিছু হবে কিনা, যদি আপনি কি বলে এটা, ওই যে টাইম সেট করে রেখেছি, অ্যালার্ম, অ্যালার্ম দেন। ঠিক আছে, অ্যালার্ম যখন নির্দিষ্ট টাইম আসবে তখন সেটা পুশ নোটিফিকেশন হিসেবে আসবে কিনা, আসলে সেটা আসলে আপনি কি করবেন, দেখবেন অনেক সময় আসে, ওখান থেকে রিপ্লে দেওয়ার অপশন থাকে, অথবা ক্লিয়ার করে দেওয়া যায়, রিপ্লে দিলে মেসেজটা ওপেন হয়ে যায় এবং সেখানে মেসেজ রিপ্লে করার বডি চলে আসে। বাট যদি আপনি ইগনোর দিয়ে দেন বা ক্লিয়ার করে দেন সেটা চলে যায়। ঠিক আছে, এই ধরনের অ্যাকশন গুলো এখান থেকে হ্যান্ডেল করা যায়। ঠিক আছে, অ্যাড অ্যাকশন। ঠিক আছে, অ্যাড অ্যাকশন কি করবেন, এই জিনিসগুলো করা যায়। ঠিক আছে, ইনটেন্ট সেট করা যায়, সেই ইনটেন্টে আবার কি হবে সেটা আগে থেকে সেট করা যায়। এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস আছে, এই যে দেখেন রিপ্লে লেখার অপশন আছে, এখান থেকে রিপ্লে চলে যাবে। আবার আর্কাইভে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তো এই জিনিসগুলো, যে ছোট ছোট জিনিসগুলো আছে, এগুলো আসলে প্রয়োজন অনুসারে যখন যেটা প্রয়োজন হয়, সব জিনিস আমিও এখন পর্যন্ত ব্যবহার করিনি, কিছু কিছু জিনিস ব্যবহার করেছি যখন যেটা প্রয়োজন হয়। ঠিক আছে, এবং এই যে ডাউনলোড ম্যানেজার, এটাও পুশ নোটিফিকেশন দেখা যায়, এবং এটা আপনার প্রোগ্রেস দেখাচ্ছে, এবং এটা ক্যান্সেল করার সুযোগ আছে। এই ক্যান্সেল দিলে কি হবে, নোটিফিকেশন বারটা চলে যাবে নাকি আপনার ডাউনলোডটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, কি হবে সেটা আসলে আপনি ঠিক করে দেবেন। ঠিক আছে, যেমন সেট অ্যাকশনে
ক্যান্সেল বাটনে আসলে কি হবে সেটা আপনি সেট করে দেবেন। এই ধরনের জিনিসগুলোর নোটিফিকেশন আছে। সো ফায়ারবেজে যেটা বলছিলাম, মূল বক্তব্য যেটা, ফায়ারবেজে যে পুশ নোটিফিকেশনটা আসে সেটা নোটিফিকেশন, পুশ নোটিফিকেশন, বারবার পুশ নোটিফিকেশনই চলে আসছে, যে মেসেজটা আছে, পুশ মেসেজটা আসে, সেটা আমরা নোটিফিকেশন দিয়ে দেখাতে পারি। সো এখানে বেসিক্যালি এই ফাংশনটাতে আমি যেটা করেছিলাম, গ্রেডেল নেম, সরি, মডিউল, আমি আসলে অনেক কিছু করেছিলাম। ক্র্যাশ লিস্ট ইউজ করেছিলাম যেগুলো এখন ডেপ্লিকেটেড দেখাচ্ছে, ফেসবুক ইউজ করেছিলাম, অ্যান্ড অথেন্টিকেশন ইউজ করেছিলাম, অ্যান্ড হোয়াট দ্য মেসেজিং সার্ভিস, ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস ইউজ করেছিলাম। ঠিক আছে, সো ফায়ারবেস মেসেজিং ইউজ করেছিলাম, এবং এখানেও গুগল সার্ভিস, প্লে সার্ভিস ইউজ করেছিলাম, অ্যান্ড ফাইনালি যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে ফায়ারবেস মেসেজিং সার্ভিস। আচ্ছা, মেন ফেজটা একটু দেখে আসি, মেন ফেজটা কি হচ্ছে। আচ্ছা, রিসিভ অ্যান্ড সেন্ড দুটো পারমিশন ছিল। ওকে, অ্যান্ড হিয়ার ইট ইজ। এই দেখেন সার্ভিস, যে সার্ভিস ক্লাসটা আমরা এখানে লিখেছি বাট এরর দেখাচ্ছে যে এই যে মাই ফায়ারবেস সার্ভিস, আমিও কপি পেস্ট করেছিলাম। ঠিক আছে, আমিও পুরাটা লিখিনি, বাট এখানে এত কিছু দেখাচ্ছে যে আমার আসলে এই এই জিনিসটা এটার আন্ডারে আছে। ঠিক আছে, টুডে অ্যাপয়েন্ট মি জেড সোহান ফায়ারবেস। ঠিক আছে, একটা সময় গিয়ে আসলে আমরা নামের আর খুঁজে পাই না যে আসলে আর কি নাম দেব। সো এটার আন্ডারে এই ক্লাসটা আছে, যেটা আপনারা এখানে দেখতে পারেন। এই যে দেখেন, এটার আন্ডারে এই ক্লাসটা আছে, এবং এই ক্লাসটাতে আমি লিটারালি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে রিসিভ করেছি, অন মেসেজ রিসিভ, মেসেজটা রিসিভ করেছি। রিসিভ করার পরে আমি বাকি কাজগুলো করেছি, যে আসলে আমি এই প্রজেক্টে যেটা আসলে আমার ইনফরমেশন প্রয়োজন ছিল, যে আসলে আমি কিভাবে পড়বো বা পড়বো না। দেখেন চ্যানেল আইডি কি, অ্যাপয়েন্ট মি 100, এনিথিং, কিছুই না, জাস্ট একটা নাম। ঠিক আছে, বাট যেটা ব্যবহার করবেন সেটা সব জায়গায় ব্যবহার করতে হবে, এরকম। এখন আমি আসলে ইনিশিয়েট ফাংশনটা আমি জানি না আসলে কোথায় আছে, দ্যাটস ওয়াই আসলে আমি দেখাতে পারছি না আপনাদেরকে। ডক্টর লিস্ট অ্যাক্টিভিটিতে থাকার কথা নয়, হোম বা কিছু একটা এরকম একটা জায়গায় আছে, আই এম নট শিওর অ্যাকচুয়ালি। হোম অ্যাক্টিভিটি, হোম রিডিজাইন, মেবি। ওকে, মেবি উই ফাইন্ড ইট। আচ্ছা, সিলেকশন অ্যাক্টিভিটি নামে একটা অ্যাক্টিভিটি আছে আমার, যেখানে বলছে এফ এফসিএম টোকেন ইজ এমটি। যদি এফসিএম টোকেন এমটি হয় তাহলে তুমি টোকেনের জন্য নতুন রিকোয়েস্ট করে টোকেন নিয়ে আসো। ঠিক আছে, টোকেন নিয়ে আসো এবং আপডেট এফসিএম টোকেন, এবং এই টোকেনটা আপডেট করো। এই আপডেটটা কোথায় করবে, দেখেন আমি একটা রিকোয়েস্ট করেছি, জেসন রিকোয়েস্ট। জেসন রিকোয়েস্টটা, এই রিকোয়েস্টটা কি করে, এই রিকোয়েস্টটা আমার কোডটা সার্ভারে নিয়ে যায়। ঠিক আছে, কারণ যত কমিউনিকেশন আসে সার্ভার থেকে আসে, সার্ভার থেকে এফসিএম এ পাঠায়, যেটা বলেছিলাম সার্ভার থেকে এফসিএম এ পাঠায়, এবং সেই এফসিএম আমাকে সেই ইনফরমেশনটা দেয়। সো আমি কি প্রথমেই কি করেছি, প্রথমে চেক করেছি যে এফসিএম টোকেন আছে কি না। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, প্রথমত আমি শেয়ার প্রেফারেন্স থেকে এফসিএম টোকেন নিয়েছি। তার মানে আমি যখন অ্যাপটা প্রথম লঞ্চ হয়েছে, ফায়ারবেজের কাছ থেকে এফসিএম টোকেন নিয়েছি এবং সেটা শেয়ার প্রেফারেন্সে রেখে দিয়েছি, এবং পরবর্তীতে যতবার অ্যাপ ওপেন হচ্ছে, ঠিক আছে, যতবার অ্যাপ ওপেন হচ্ছে ততবার আমি বলছি এফসিএম টোকেন কি আছে না নেই, আছে না নেই। যদি থাকে, যদি না থাকে, যদি না থাকে তাহলে নতুন করে রিকোয়েস্ট করো। একটু ছোট করলে মনে হয় ভালো হতো,
ছোট করলে আপনারা দেখতে পারেন না, সরি। 16, ওকে। এইটা হচ্ছে আমার ফাংশনটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি এফসিএম টোকেন এমটি হয়, যদি এফসিএম টোকেন না থাকে তাহলে নতুন করে টোকেন নিয়ে আসো। এবং এই টোকেনটা কোথায়, গেট টোকেন এফসিএম টোকেন, এই যে শেয়ার প্রেফারেন্সে সেভ করে দাও। দ্যাটস ইট, আমি এটাই করেছি। যে এফসিএম টোকেন নেই, এফসিএম টোকেনের জন্য রিকোয়েস্ট করো, টোকেন সাকসেসফুল হয়নি, সরি গেট ইনস্টেড ফেল, আর সাকসেসফুল হয়েছে এফসিএম টোকেন টাস্ক ডট গেট রেজাল্ট ডট গেট টোকেন। ঠিক আছে, এটা শেয়ার প্রেফারেন্সে রেখে দাও। পরবর্তীতে যখনই অ্যাপ ওপেন হবে, যে দেখবে যে না এমটি না আছে, তাহলে আর এখানে ঢুকবে না। তাহলে কি করবে, সে সরাসরি যে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও কল যে ফাংশনটা আছে, সেই ভিডিও কল ফাংশনে চলে যাবে। দ্যাটস নট দ্য ইস্যু। যখন আমি এফসিএম টোকেনটা পাবো, তখন এফসিএম টোকেনটা আমি কি করব, আমার সার্ভারে পাঠাবো। ঠিক আছে, এফসিএম টোকেনটা সার্ভারে পাঠাবো এবং সার্ভারকে বলবো এটা সেভ করে রাখো। সার্ভার কি করবে, সেটা সেভ করে রাখবে। পরবর্তীতে সার্ভার যখন আমাকে ডাটা পাঠাবে, এই জিনিসটা দেখি, পুশ নোটিফিকেশন, দ্যাটস ইট। এখানে ছিল মেবি, না এখানে ছিল, যে দেখেন এই যে notification key to your JSON data, an example of notification message is given below. সার্ভার থেকে এই মেসেজটা ফায়ারবেসকে পাঠায়। ফায়ারবেসকে কি বলে দেয়, টু, এই যে এরকম একটা কোড থাকে, যেই কোড দিয়ে ফায়ারবেস আমার ডিভাইসটাকে চিনবে। এবং নোটিফিকেশনের আন্ডারে কি থাকবে, বডি আছে, টাইটেল আছে, আইকন আছে। ঠিক আছে, শুধু বডিও থাকতে পারে বা আরো ইনফরমেশন থাকতে পারে। এটা পুরোপুরি কাস্টমার অ্যান্ড ডেভেলপার এন্ডের, বাট এই টু এন্ড নোটিফিকেশন সেকশনটা থাকবে। এবং সার্ভার ফায়ারবেস কি করবে, এই টুটা রিড করবে, ম্যাচ করবে, যদি ম্যাচ করে, যদি না করে তাহলে জানাবে সরি দিস আই কুডন্ট ফাইন্ড দ্য ইউজার, বাট যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে এই নোটিফিকেশন সেকশনটা সে মেসেজে পাঠাবে বা অ্যান্ড্রয়েডকে পাঠাবে। ঠিক আছে, এবং আমি এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে মেসেজিং সার্ভিস কোথায় আমার, ফায়ারবেস, এই যে নোটিফিকেশন ইউটিলে যেটা করেছি, যে নোটিফিকেশন ইউটিল আমি ক্লাস লিখে রেখেছি, এবং সে যখন কোথায়, ফায়ারবেস মাই মিস্টেক, হ্যাঁ ফায়ারবেস সার্ভিস, যখন এই জিনিসটা সে রিসিভ করে, এই যে অন মেসেজ রিসিপ্ট ওভাররাইড একটা ফাংশন, এটা যখনই সে, এটা এন্টিনার মতো দাঁড়িয়ে আছে, যখনই সে মেসেজ পাবে তখনই সেই ফাংশনটাকে ট্রিগার করবে। এবং যখন এই মেসেজটা সে পায়, ঠিক আছে, এই মেসেজটা সে পায়, এবং দেখেন ফর্ম রিমোট গেট ফর্ম সামথিং লাইক দ্যাট, রিমোট মেসেজ গেট নোটিফিকেশন, এখান থেকে এই যে গেট বডিতে আমার এই ডাটাটা থাকে। ঠিক আছে, গেট বডিতে এই ডাটাটা থাকে, এবং এই গেট বডি থেকে আমি, এই দেখেন, যদি ডাটা সাইজ 0 না হয়, এখান থেকে আমি পেলোড পেয়েছি, পেলোডের আন্ডারে ওকে পেলোড, ডাটা পেলোড, আই গট ইট, মানে আমি মেসেজ লিখেছিলাম যে হ্যাঁ আই গট ইট, আমি পেয়েছি, সামথিং লাইক দ্যাট। এবং এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমি পাঠাচ্ছি হ্যান্ডেল নোটিফিকেশনে কি করছে, হ্যান্ডেল নোটিফিকেশনে অ্যাকচুয়ালি পুশ নোটিফিকেশন যেভাবে কাজ করে। ঠিক আছে, এখানে বেসিক্যালি যেটা করা হয়েছিল, যে মেসেজটা পুরোপুরি শো করবে, এবং সেটা একটা ক্লিক না হওয়া পর্যন্ত মানে বাজ করবে, এবং ক্লিক হওয়ার সাথে সাথে সেটা চলে যাবে, আবার একটা সাউন্ড প্লে হবে, নোটিফিকেশন আসলে একটা সাউন্ড প্লে হবে, এই ধরনের কাজ করা হয়েছিল। ঠিক আছে, এবং সামথিং লাইক দ্যাট, অ্যান্ড হ্যান্ডেল ডাটা মেসেজ, আমার মেসেজটা এই ফরম্যাটে ছিল, এবং এখান থেকে আমার স্পেসিফিক ফরমেশন বিভিন্ন কাজে লাগতো। মেসেজটা আমি ইউজারকে দেখাতাম, বাট বাকি ইনফরমেশনগুলো আমার আলাদা আলাদা কাজে লাগতো, ভিডিও কলিং এর জন্য, কার সাথে ভিডিও কলিং হবে, কার মাধ্যমে হচ্ছে, এই জিনিসগুলোর জন্য এই কাজগুলো করা হয়েছে। বাট ফাইনালি যখন সব ডাটা তৈরি হয়ে গেছে, তখন আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্টেন্টকে কল করেছি। কি ইন্টেন্ট কল করেছি, ভিডিও কল ইন্টেন্ট কল করেছি, যে অ্যাপয়েন্টমেন্টে যখন ক্লিক করবে, মেসেজ অ্যান্ড রেজাল্ট ইন, এই শো নোটিফিকেশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, টাইটেল হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, একটা মেসেজ থাকবে এবং রেজাল্ট ইন থাকবে। সে যদি সেটাতে ক্লিক করে তাহলে এই রেজাল্টটা কাজ করবে বা জেনারেট হবে। ঠিক আছে, সো ওয়ার্ক প্রসিডিউর এটাই। এবং শো নোটিফিকেশনের এটা একটা ফাংশন, শো নোটিফিকেশনের ভিতরে আমি কি পাঠাচ্ছি দেখেন, কনটেক্সট, টাইটেল, বডি অ্যান্ড ইন্টেন্ট, কনটেক্সট, টাইটেল, বডি অ্যান্ড ইন্টেন্ট। এবং এই বডিকে সে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে, এই যে নোটিফিকেশন বিল্ডার দিয়ে।
ঠিক আছে, নোটিফিকেশন বিল্ডার দিয়ে ক্রিয়েট করছে। সো এটা এভাবেই কাজ করে, এর বাইরে আসলে প্রিটি বেসিক কিছু নেই। এই কোডগুলো আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করার মতো সুযোগ আমার কাছে নেই, বাট মেন উদ্দেশ্য যেটা ছিল ফায়ারবেজের সাথে আপনার অ্যাপটাকে কনফিগার করা। এখন এরপরে আপনি ডাটাবেজ ইউজ করতে পারেন, রিয়েল টাইম ডাটাবেজ ইউজ করতে পারেন, পুশ নোটিফিকেশন ইউজ করতে পারেন, অথেন্টিকেশন ইউজ করতে পারেন। বেটার আপনারা অথেন্টিকেশন দিয়ে শুরু করেন, জাস্ট আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড পাঠাতে হয়, আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে রেজিস্টার্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে, লগ ইন দিয়ে শুরু করতে পারেন, বাট আপনারা যেহেতু রিয়েল লাইফের অ্যাপ নিয়ে কাজ করবেন, ইটস বেটার টু ইউজ ডাটাবেস। ঠিক আছে, আমি পার্সোনালি ডাটাবেসটা কম বুঝি, কারণ আমি ব্যাক এন্ড ডেভেলপার না, ব্যাক এন্ডে কাজ করি না, আমি ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করি বা মোবাইল এন্ডে কাজ করি। সো আমি ডাটাবেসটা পার্সোনালি কম বুঝি। বাট যখন আপনি গুগলের টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন, বা একদম যারা গুগলে জব করে বা যারা এই লাইব্রেরিগুলো বানায়, তাদের যখন দেখবেন, টিউটোরিয়াল গুলো দেখবেন বা ভিডিও গুলো দেখবেন, তারা টিউটোরিয়াল করে না, তারা করে অ্যাকচুয়ালি কি বলবো, সেমিনার। তো সেমিনারের কোডগুলো যদি আপনারা দেখেন, সো সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং, যে অনেক মজার মজার, অনেক সুন্দর সুন্দর, এবং আরো মজার বিষয় হচ্ছে তারা খুব কম লিখে কি একটা যেন করে, ফুল কোড চলে আসে। ঠিক আছে, সো বিষয়টা এরকম যে তারা ছোট ছোট কোডের টেমপ্লেট বানিয়ে রাখে, এবং সেই প্রত্যেকটা টেমপ্লেটের জন্য কিছু কিওয়ার্ড থাকে। তো তারা স্পেসিফিক জায়গায় সেই টেমপ্লেটের কিওয়ার্ড গুলো তারা জানে, এবং তারা ওই ধরনের কিওয়ার্ড গুলো লেখে, এবং ওই কোডগুলো চলে আসে। টেমপ্লেট রাখা যায় আর কি, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে এরকম বিভিন্ন টেমপ্লেট রাখা যায়। সো আমিও ট্যাবলেট করে রাখি, যখন ধরেন আমার স্পেসিফিক, যেমন আমি যখন ফ্লাটারে কাজ করি, একটা ক্লাস দুটো মেথডে হতে পারে, একটা হচ্ছে স্টেটফুল উইজেট, একটা হচ্ছে স্টেটলেস উইজেট। সো আমি প্রথমেই যখন জানি এটা স্টেটফুল হবে বা স্টেট উইজেট হবে, তখনই আমি ওই টিউটোরিয়ালটা ধুপ করে নিয়ে আসি। তো জাস্ট দেখা যায় আমি 2-3টা অক্ষর লিখে একটা এন্টার দিয়ে দিচ্ছি, সাথে সাথে মনে করেন 1 পৃষ্ঠা কোড লেখা হয়ে গেছে। সো বিষয়টা এরকম। সো এই বিষয়গুলো, আর সরি, অ্যান্ড ফায়ারবেস। ঠিক আছে, অবশ্যই ফায়ারবেজ অ্যাকাউন্ট খুলেন, অ্যাকাউন্ট খোলার কিছু নেই, জাস্ট লগ ইন করতে হবে console.firebase.google.com। ঠিক আছে, করেন, ব্রাউজ করেন, দেখেন। এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই জিনিসগুলো দেখে সবগুলো জানতে হবে পারতে হবে এমন কোনো কথা নেই, বাট এই জিনিসগুলো দেখে পড়ে আপনার মাথায় যদি কোনো আইডিয়া আসে যে এই জিনিসটা ব্যবহার করে এটা তৈরি করা সম্ভব, দ্যাটস দ্য থিং। ঠিক আছে, তখন আপনি ওটার জন্য গো ফর ইট। ঠিক আছে, সো এভাবে ট্রাই করেন। আর ফাইনালি যারা অনেক পরে এসেছেন বা চলে গেছেন, খুব ভালো, চলে গেলে খুব ভালো। তাদের জন্য বলি, আগামীকালকে ক্লাস হবে না, আগামীকালকে ক্লাসটা হবে শুক্রবার 7:30টায়। ঠিক আছে, আরেকটা বিষয় হচ্ছে রবিবারের মধ্যে আমি আপনাদেরকে একটা ফর্ম, আগামী ক্লাসে একটা ফর্ম ক্রিয়েট করে দেব। রবিবারের মধ্যে আপনারা সবাই নিজেদের একটা আইডিয়া সাবমিট করবেন, এবং যদি আইডিয়া গ্রহণযোগ্য হয় বা এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে আমরা এই অ্যাপটা তৈরি করব। সেটা আপনাদের চয়েস গ্রুপে তৈরি করতে পারেন, ইন্ডিভিজুয়ালি তৈরি করতে পারেন। আমাদের আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার কোর্স শেষ হয়ে যাবে, বাট এর পরেও আপনারা আমার কাছ থেকে এই প্রজেক্টটা বিল্ড করার জন্য হেল্প পাবেন। ঠিক আছে, আউট অফ দ্য বক্স। ঠিক আছে, সো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আগামীকালকে দেখা হচ্ছে না, আমি খুবই দুঃখিত এর জন্য। পরশুদিন শুক্রবার 7:30টায় সবার সাথে দেখা হবে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।